خوش دلی سے واسطے رب کے ہوں جو قربانیاں، نارے دوزخ سے بنیں گی یار وہ قربانیاں، نارے دوزخ سے کرینا یار وہ قربانیاں، قربان آئی قربان آئی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ جی شہزاد بھائی کوئی تیاری ہے نیچے کیا؟ یہ بچوں کے نعرے ہم نے ذرا نیچے تیاری ہے الحمدللہ ویسے، لیکن آپ بچے کو جمع کر کے ہیں، یہ بچے دکھائیں، جی بچے کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کیا کرو گے؟ کچھ نعرے وغیرہ لگاؤ گے؟ باپا بھی آ گئے ہیں، حاجی صاحب بھی آ گئے، لگاؤ۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی حضرت صدیق بھی جنتی جنتی اور عمر فاروق بھی جنتی جنتی عثمان غنی فاطمہ اور علی جنتی جنتی اے حسن حسین بھی جنتی جنتی ہر زوجہ نبی جنتی جنتی ہر معاویہ بھی جنتی جنتی اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی والدین نبی جنتی 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 اور کوئی بچہ بچی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ باپا بھی ہیں وہاں پر، کوئی نعرے لگائے گا؟ ہاں یہ حسن رضا ہر صحابی نبی جنتی جنتی سب صحابیات بھی جنتی جنتی چار یاران نبی جنتی جنتی ہمارے پاس حسن رضا حضرت صدیق بھی حسن رضا ہمارے پاس آپ کا ایک سوال بھی ہے۔ جی سوال چلا دیں بولے۔ جی حسن رضا کا ایک سوال چلائیے۔ جی جی باپا جان آپ سے گزارش ہے، آپ نے بہت ساری قربانیاں کی ہیں، ان میں سے کوئی یادگار واقعہ سنا دیجیے۔ بچے سے ہی پوچھوا لیتے نا۔ ماشاءاللہ یادگار واقعات تو اتنے ہوں گے، ڈھونڈنے جاؤں تو ایک یادگار واقعہ جو واقعی بہت یادگار ہے، اور اس میں یہ اس کا عنوان بنے گا خدا رکھے اسے کون چکھے۔ الحمدللہ ہم نے قربانی کے لیے ایک بچڑا لیا، جنرلی تو گائے بولتے ہیں لیکن تھا وہ بچڑا، گول مٹول اور تھوڑا یوں اچھا خوبصورت سا بچڑا لیا، اور مل جل کر ہم اس کو ایسی جگہ پر وہ ذبح کرنے کی تیاری کی جو ڈھلان تھی اور چکناٹ تھی، وہ دوسرے جانور بھی کٹے ہوں گے نا، تو اس کو جب ہم لٹانے لگے نا، اور دو ٹانگ اس کی باندھ چکے تھے ہم، جو لٹانے لگے تو میں بھی شامل ہی تھا اس میں، جوانی کی بات ہے، تو میں پھسلا اور پھسل کر وہ سیدھا وہ اس بچڑے کے نیچے، اور بچڑے نے بندھے ہوئے پاؤں جو تھے نا یہ اوپر کر لیے، اور میرے سینے کی بالکل وہ سیٹ پہ تھا، اگر وہ رکھ دیتا تو شاید آج میں یہاں نہ بیٹھا ہوتا، انہوں نے رکھا نہیں، جب تک میں اس کے نیچے رہا وہ پاؤں اس طرح اٹھائے رکھے اس نے، اب یا تو میں لڑک کے نکل گیا یا کسی نے کھینچ لیا، بہرحال عیسائی بھائیوں میں شور پڑ گیا تھا کہ یہ کچھ ہوا، الحمدللہ کچھ بھی نہیں ہوا، بچڑا یوں مطلب بڑا شریف، بس اللہ کی رحمت تھی کہ اس کے پاؤں اللہ کی رحمت سے پکڑ لیے گئے کہ وہ مجھ پر رکھے نہیں، تو بس وہ یہ خدا رکھے اسے کون چکے، میرا وقت پورا نہیں ہوا تھا۔ اور مولا مشکل کشا علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم کی طرف ایک قول جو ہے نا آپ کا کہ موت خود میری محافظ ہے، تو جب تک وہ آئے گی نہیں، موت کا وقت نہیں آئے گا وہ مجھ تک پہنچے گی نہیں، تو یہ ایک یادگار ترین واقعہ ہے جو ناقابل فراموش میری زندگی کے ساتھ ہے کہ میں یوں بال بچ گیا الحمدللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت سے۔
अल्लाह की रहमत से। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कोई और इस तरह का वाकया हो? वाकया तो कई हैं यार इसमें। तो एक बार हम एक बकरी लेने गए थे बारगाह रिसालत में, नजर करने के लिए एक जानवर लेने गए थे। तो मतलब मेरा ये ज़हन होता था कि मंडी का सबसे कीमती जानवर लेकर बारगाह रिसालत में नजर किया जाए। यानी हिस्सा डालना सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के समझ में तो आता है, जवाज की हद तक समझ में आता है, लेकिन मजा नहीं आता। मतलब हम इसमें अब क्या होता है कि बाप का हिस्सा, मरे हुए दादे का हिस्सा, अब बच गया, एक सरकार का डाल दो, गोश्त पाक का डाल दो। व्हाट इज दिस? नहीं जमता नहीं है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तो सबसे पहले हो, बल्कि पूरा ही पूरा हो। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मुबारक हाथ से 63 नहर किए ऊंट और कुल 100 बाकी हजरत अली ने। तो ये जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरफ से जो ऊंट हुए थे, पूरे ऊंट सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की राह में कुर्बान किए, उसमें 7 हिस्से नहीं किए थे। तो हमें भी चाहिए कि आज हमारे यहाँ 2 ऊंट है, एक सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक ईसाई भाई ने दिया है, पूरा सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से वो नहर होगा, एक मुझे तोहफे में मिला है, तो वो भी सरकार की तरफ से पूरा ऊंट नहर होगा इंशाअल्लाह करीब अन करीब। तो मैं अर्ज कर रहा था कि हम मंडी पे गए तो कोई छांटी हो गई थी, ईद का पता नहीं 3रा ही दिन होगा या दूसरा था। तो अब फिर एक बकरी पर मेरी नजर पड़ी, थी कमजोर, सही बात है कमजोर बकरी थी, और उसको कोई हाथ देने उसकी तरफ नजर भर कर देखता नहीं था। तो फिर मेरे मुंह से निकला, जिसका कोई नहीं उसका मैं बनता हूँ, मैं हूँ। तो मैंने उसको मतलब वो शायद 700 रुपए की, या बहुत पुरानी बात है ना, या ऐसा कुछ याद पड़ा, 700 रुपए की शायद वो बकरी खरीदी, और उसको इस टाइम कंधे पे उठा के फिरते थे ना, मान हो गया था उसका। तो कोई बारगाह रिसालत में उसको पेश किया जाना है माशाअल्लाह। तो ये भी एक ज़ाहिर यादगार वाकया है। फिर कभी ऐसा हुआ है कि जैसे कि मैं मंडी गया जानवर लेने के लिए, भाई इतने होंगे और ज्यादा लोग हैं, तो वो चूंकि अगर दुनिया बोलती है कम लोग, ये बोलते ज्यादा लोग हैं, हाँ भाई कुछ ज्यादा लोग हैं तो दे दो माशाअल्लाह। तो यूँ अल्हम्दुलिल्लाह ज्यादा पैसे देकर मैं लेकर आ गया। इसमें भी ये बातें तो करते होंगे यार, अजीब वगैरह मतलब वाकया हुआ इनका ये यादगार वाकया होगा कि हर ग्राहक जो है वो दिमाग का एक आध कोना खींच लेता था, और ये अजीब मिला कि सारे दिमाग की तामीर कर दी उसने माशाअल्लाह। तो मैं तो बारगाह रिसालत में नजर करना है या अल्लाह की राह में कुर्बान कर रहा है, उसमें वो जो बोले वो अगर हौसला हो तो दे दे आदमी। सुभान अल्लाह। कई बार इस तरह जानवर खरीदे, वो जो बोला वो दे दिया, या ज्यादातर ये कि ये भी कोशिश की कि वो बढ़ा के उसको दे दिया, ये भी खुश हो जाए। ऐसे खुश होते थे, ऐसे खुश होते थे जिसकी आप समझ सकते हैं कि जब 99 ने इनको तंग किया होगा और छोड़ के चले गए होंगे, अब 100वां आया और उसने ज्यादा पैसे दिए होंगे, तो उसको दिल में खुशी तो दाखिल होगी ना। बिल्कुल एक मुसलमान के, अरे बेचने वाले बेचारे होते तो मुसलमान है, ये भी बड़ी तकलीफों से, बड़ी अरमानों से जानवर पाल कर कमाने के दिन होते हैं इनके। लेकिन जो ठगी करते हैं, धोखा करते हैं, मेरी मुराद वो नहीं है। इनको तो ऐसा नहीं करना चाहिए, तौबा और तौबा के तकाजे पूरे करने चाहिए जो इस तरह चीटिंग करते। लेकिन हर फर्द ऐसा नहीं होता, ऐसे अच्छे भी नेक लोग भी इसमें यकीनन होंगे कि जो मतलब सही शरई एतबार से सौदे करते होंगे और धोखा नहीं देते होंगे। इसमें यह भी हो सकता है कि उनको पहले ही कह दिया जाए कि हम आपकी पूरी रकम ही देंगे, लेकिन यानी पहले ये बात कर सकते हैं उनसे कि आप भी मुनासिब बताइएगा, यानी उसमें आपका भी प्रॉफिट हो, जो कुछ भी हो, लेकिन ऐसा ना हो कि हमें आपसे बहस करनी पड़े और हम रकम पूरी दे देंगे। तो डबल बता देते हैं ना, ये हर एक ये कर नहीं सकता। अच्छा कि बड़ा कर दे तो उसको बोल लेंगे तो और हो सकता है ज्यादा बोले। माल की हिर्स भी तो होती है ना आदमी को, या वो मजाक समझेगा यार ये सही कोई चक्कर दे रहा है, कोई इसकी मतलब इसमें तरकीब होगी कि कम बोलूं तो फिर ये कि ये मुझे मतलब इस तरह सस्ता दे जाए मुझसे ना, उसको अपने ऊपर एतमाद आई भी जरूरी नहीं है। आपने जो इरशाद फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से बकायदा अच्छा जानवर और पूरा ही जानवर इस तरह ज़बह किया जाए, कुछ लोगों का
تصور یہ ہوتا ہے اور سوالات بھی کرتے ہیں کہ پہلا جو زندگی کی پہلی قربانی ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، تو اس حوالے سے آپ کیا رہنمائی فرمائیں گے؟ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہو۔ اللہ یہ کہ پہلا دینا وہ بھی اچھی بات ہے، اور آخر تک ہر بار دینا وہ بھی اچھی ترین بات، بہترین ہے۔ تو اب یہ کہ ہمارے آقا ہمارے لیے ہمارے منتظر تو نہیں ہے، یہ سعادت ہے کہ ہم پیش کریں۔ سعادت کی معراج اس وقت ہوگی جب وہ قبول کر لیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہی آرزو ہو جو سرخ رو، ملے دو جہان کی آبرو، میں کہوں غلام ہوں آپ کا، وہ کہیں کہ ہم کو قبول ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تو کہیں گے ہم غلام ہیں، اور کہے جائیں گے جس دن ان کی بشارت آ گئی کہ تو میرا غلام، وہ ہماری معراج ہوگی۔ کیا بات، میں تو کہا ہی چاہوں گا بندہ ہوں شاہ کا لطف جب ہے کہ وہ کہے جناب ہوں، جب لطف پر لطف یہ ہے کہ وہ کہہ دیں اگر جناب ہوں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا شعر ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ امیر علیہ سنت، اس میں ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کہ عام طور پر ظاہر ہے جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ ہر گاہک تو ایسا نہیں ہوگا کہ جو پوری رقم دے گا، لیکن جن کی ایک متوسط رینج ہوتی ہے تو وہ جا کر جو بیوپار ہوتی ہے یعنی جو بیچنے والا ہوتا ہے اس کو عام طور پر یہ جملہ کہتے ہیں کہ یار یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا نام کا ہے، آپ بھی اپنا حصہ ملا لو اس کے اندر، تو کچھ یعنی کہ کم کرنے کے لیے رقم، اس کو اس طرح جملے کہے جاتے ہیں، چندہ مانگ رہے ہیں۔ اس طرح اس تعلق سے آپ کیا ارشاد فرمائیں گے؟ اس کا بھی ایک یادگار واقعہ ہے کہ میرا اپنا جو واقعہ، ہم گئے تھے کہ کوئی منڈی کا بہترین جانور لے، اب وہ پتہ نہیں عید کی رات یعنی عید گزر گئی تھی، تو اب وہ جانور نظر نہیں آ رہا تھا، ایک گائے پر نظر پڑی، وہ تھوڑا اچھی تھی اور اس کے پیچھے کچھ گاہک تھے، اور میرا انداز، میرا لباس، آپ سمجھتے ہیں میں کو پارٹی تو نہ ہوں نہ لگتا ہوں، تو وہ جو بیچنے والا تھا وہ گاہکوں کو جواب تو دے رہا تھا، ان کے انداز ہوتے کان میں بات کرتے، پتہ نہیں یہ بھی کوئی نفسیاتی اثر ڈالنے والا انداز ہوتا ہے کیا ہے، یا دوسرے کو پتہ نہ چلے کہ کتنا دام بول رہے ہیں وغیرہ، تو خیر وہ ان سے تو کان میں بات کر رہا تھا، مجھے لفٹ نہیں کرا رہا تھا، تو پھر میں نے ذرا آواز سے بولا، میں نے کہا بھائی ہم غریبوں سے بھی بات کر لو، اب وہ متوجہ ہوا، بولا اچھا کہو کیا کہتے ہو، تو میں نے اسے کان میں کہا، میں نے کہا انہیں وہ کچھ مانگ رہا تھا جو بھی رقم یاد نہیں ہے، تو میں نے کہا کہ یہ 12ویں والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظر ہونی ہے، اگر آپ 12,000 میں دے دیں تو دیا اس نے، بالکل اس نے کوئی مطلب کوئی عاشق رسول ہوگا تو فوراً اس نے کوئی بارگاہ نہیں کی مجھ سے، اچھا وہ 12,000 ہم نے پیمنٹ کر دیے اور وہ پکڑ لیے گائے۔ اچھا اب جو لوگ تھے وہ سب، وہ تو پارٹیاں ہوں گی ظاہر ہے، اتنا بڑا جانور ان دنوں یہ بہت بڑی رقم تھی، اتنا بڑا جانور تو کوئی لے نہیں سکتا آسانی سے، تو یہ ایسا مطلب نظر آ رہا ہے کہ اس نے یار اتنا بڑا سودا کر لیا۔ خیر ہم تو چلے گئے، لے گئے، بعد میں ہم مطلب قبرستان دوسرے دن گئے میوہ شاہ، تو ایک پیڑھی میں آدمی مل گیا، مولانا یار تم نے تو کمال کر دیا، تم نے تو منڈی تیز کر دی، جانور مہنگے ہو گئے تھے تمہارے لے جانے کے بعد۔ سبحان اللہ اللہ۔ کچھ مبلغین کے پاس بھی سوالات ہیں، وہ بھی آپ سے سوالات کرنا چاہتے ہیں۔ اس کا کوئی خاص جو لے کر گئے تھے اس تعلق سے بھی کوئی یہ جانور کی بھی کوئی خاص عجائبہ سامنے آئے؟ یہ جانور غریب و عجیب تھا، اللہ اللہ، عجیب و غریب تو محاورہ ہے، الفاظ ہے، غریب و عجیب تھا۔ اچھا ہر بات میں نے نہیں دیکھی تھی، لیکن اسلائی بھائی بول رہے تھے، کسی اسلائی بھائی جہاں ان دنوں میں ہوا کرتا تھا تو وہیں ہم نے نیچے کی جگہ پر اس کو اندر میں رکھا تھا، تو بتا رہے تھے کہ اذان جب ہوتی ہے شروع، یہ اس دوران چر بھی رہا ہوتا تو چرنا چھوڑ دیتا ہے، اللہ، اچھا اس کو قبلہ رو منہ کر کے بیٹھتے، دیکھا گیا کہ یہ ایسا لگتا تھا جیسے قصدن قبلے کی طرف منہ کر لیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ جب ذبح سے پہلے ہم نے ذبح کی ترکیب، وہ بڑا جانور تھا تو گوشت فروش کی بھی وہ لی تھی ہم نے ترکیب، تو اس میں ہم اس کے بالکل قریب، میں تو بالکل پاؤں کے پاس بیٹھ گیا، تو نہیں بیٹھنا چاہیے وہاں، لیکن بہرحال میں وہ جانور بڑا شریف تھا، میں بیٹھ گیا تھا،
इस्लामी भाइयों ने मना भी किया कि आप नहीं बैठे, तो इंशाल्लाह खैर। तो वो मैं बैठ गया, हम लोग और नाचते हैं, इस्लामी भाई पढ़ रहे थे उस वक्त। इतना यानी अदब से वो बैठा हुआ था और बिल्कुल बैठा हुआ था। इसने फिर पाँव निकाले, थकते तो पाँव निकालते ना, तो मेरे पाँव मैं भी करीब ही था, पाँव इतना एहतराम क्या इतना एहतियात से निकाले कि उसके पाँव मुझे बिल्कुल टच भी नहीं हुए। और फिर ये कि जब गोश्त फरोश आ गया और हमने मतलब उसको खड़ा किया और अब उसको लिटाया, किबला रुख, गोश्त फरोश ने किबला रुख नहीं गिराया उसको, अलग समत वो गिर गया। तो अब यार तो किबला रुख होना चाहिए था, ये घसीटने की तैयारी करेगा। मैं घसीटने तो दूंगा नहीं, घसीटने उसको बड़ी तकलीफ होगी, बारगाह रिसालत में इसने पेश होना है। ना हो तब भी बहरहाल ये कुर्बानी या वैसे कोई आम जानवर भी हो, इसको घसीटना तो तकलीफ दे। इतना हेवी जानवर जितना हेवी होगा उतना तकलीफ ज्यादा होगी उसको घसीटने से। अब क्या किया जाए, इतना हेवी जानवर ये कुबला रुख हो कैसे, तो उठाते हैं इसको। तो हमने वो चंद इस्लामी भाइयों ने, वो इधर मैं भी शामिल था उसमें, हमने इसको उठाया। अब मैं मुबालगा कहें या जो भी कहें, ऐसा उठा ये इसे रुई का पोटला, अल्हम्दुलिल्लाह ये उठा और हमने इसको यूं करके उठा कर जमीन से मुअल्लक करके यूं करके किबला रुख कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर वो इसको जब कुर्बान किया, ज़बह किया मैंने, तो इसने यूं सर मेरी तरफ कर दिया। ज़बह होने के बाद आंखें खोल के, जैसे यानी कि ज़रा उस वक्त तो हो सकता है इसकी नज़र चली जाती, वो कटी गया था वो, लेकिन तो किसी इस्लामी भाई ने वैसे ही गिरे लगाई, बोला कि ये आपका शुक्रिया अदा कर रहा है कि जानवर तो बहुत कटते हैं लेकिन मुझे बारगाह रिसालत में नजर किया गया है। वो वैसे उसने अपने तौर पर एक खूबसूरत बात कही थी। क्या बात। तो एक मंजर है हमारे पास जानवर अच्छा, के फिर ज़बह। उसकी कदर इतनी हुई थी कि अब पता नहीं ये मैं बोलूं या नहीं बोलूं, मसला ना हो जाए। सोशल मीडिया का दौर है, क्योंकि इस वक्त ये मुख्तलिफ पेजेस पर जा रहा होता है, लेकिन ये कि इस वक्त नहीं देख रहे होंगे, नक्कात किस्म के लोग कहीं और घूम रहे होंगे कैमरे लेकर या मोबाइल, लेकिन इसको फिर ये उठाएंगे। तो इसलिए फिर न उसका एहतराम बहुत किया गया, उसकी हर शे का एहतराम किया गया जो पाक होती है उसका। अब मजीद मेरा ख्याल में डिटेल में नहीं जाता। एक जानवर लोगों ने, इस्लामी भाइयों ने कि यार इतना खूबसूरत जानवर और राय सरकार के नाम पर ज़बह हुआ और फिर इसमें ये खूबियां, एक यूनिक टाइप के इसके मामलात थे। अब सोशल मीडिया पर एक वीडियो आई है, उस जानवर के बैठने का जो अंदाज है ना, ज़बह के लिए, ज़बह के लिए पेश होने का जो अंदाज है, इस तरह दिखाइएगा। ये देख रहे हैं आप, ये पाँव पे इन्होंने रस्सी तो बांध दी, प्यार करेगा फिर वो। अब जैसे इसको प्यार किया ना, अब ये इसको कोई गिराने की जरूरत नहीं पड़ी, ये बैठा, ये लेट गया। माशाअल्लाह, अल्लाह की शान है। यानी ये देखिए कि मतलब जो अमीर सुन्नत वाक़यात बयान कर रहे थे, तो बात होगा तो यार ये कैसे हो सकता है, तो उस टाइम में मूवी नहीं थी। अगर मूवी होती तो अमीर सुन्नत के ये वाक़यात किसी के जहन में किसी भी किस्म के खदशात शायद पैदा ना करते कि यार ये जानवरों के बारे में क्या होता। वो ऊँट ही तो था जिसने दौड़ते दौड़ते काबे का तवाफ किया था, काबे के गिर चक्कर लगाए थे, वो याद होगा। अब मुहद्दिसीन ने लिखा अपने 130 आशिकान रसूल की 130 हिकायत में भी है कि एक ऊँट दौड़ता हुआ मस्जिदुल हराम की तरफ आ रहा था, लोग भी रोकने के लिए दौड़े थे लेकिन याद में नहीं आया, और सीधा मस्जिदुल हराम में दाखिल हुआ और डायरेक्ट काबे शरीफ की तरफ पहुंचा और चक्कर लगाने लगा। अब लोग हट गए, लेकिन 7 फेरे लगाए उस ऊँट ने और फिर हजर असवद की तरफ बैठ गया ये, और उसकी आंखों से दड़ दड़ आंसू गिरने लगे, यहाँ तक कि सर झुका दिया, गिर गया और इंतकाल हो गया उसका, उस ऊँट का। इस ऊँट का बड़ा एहतराम किया गया, इसको एहतराम से उठाकर सफ़ा मरवा के दरमियान जो सही होती है उस जगह उसको दफना दिया लोगों ने। ये किताब तो सैकड़ों साल पुराना, ये
اس میں حوالہ بھی ہے کتاب کا، مجھے اس وقت تو ظاہر یاد نہیں ہے. تو یہ اونٹ کا واقعہ، اس طرح مطلب اور بھی بعض واقعات ہیں اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات شریف میں کہ قرآن کریم کھلا ہوا تھا. ہند میں بعض جگہ بندر بہت پائے جاتے ہیں، تو ایک بندر وہاں تھا مطلب، تو قرآن کریم پر وہ ٹپ کر نہیں گیا، وہ سائڈ سے گیا، سائڈ سے نکلا قرآن شریف کے. تو بعض جانوروں کا پھر ایک واقعہ پرانا اس میں بھی ہے اپنے ابلک گھوڑے سوار میں، وہ پرانا واقعہ ہے کہ ایک صاحب بکری ذبح کرنے لگے اور چھری اس میں کوئی ملنے والے آ گئے، تو یہ چھری وہیں رکھ کر وہ اس سے ملنے میں مصروف، بات چیت کرنے مصروف ہے. بکری اٹھی اور اس نے چھری کو پاؤں سے دھکیل کر دیوار کے کونے کی طرف کچھ گڑھا پاؤں سے کھودا اور اس میں چھری ڈال دی، مٹی سے چھپا دی. تو وہ جو ضابع تھے وہ نہیں دیکھ رہے تھے، ان کے دوست دیکھ رہے تھے یہ. تو ان کے دوست نے یہ واقعہ بتایا کہ دیکھو چھری کیا کر رہی ہے، بکری کیا کر رہی ہے. تو یہ جب واقعہ ان کو پتا چلا ذبح کرنے والے کو، تو ان کو بہت رحم آیا بکری پر، اور عجیب کیفیت ان پر یہ ہوئی کہ زندگی بھر میں کبھی بکری ذبح نہیں کروں گا. حالانکہ حلال کام تھا ذبح کرنا، لیکن وہ کیفیت ان کی کہ میں اپنے ہاتھ سے نہیں کروں گا. یہ اب بھی بعض لوگ ہوتے ہیں جو مرغی بھی ذبح نہیں کرتے اپنے ہاتھ سے، لیکن اس کو ظاہر غلط بھی نہیں سمجھتے. اب کوئی زندگی بھر گوشت نہ کھائے اس پر کوئی بلیم نہیں ہے، اور اگر کوئی گوشت کو حرام کہے کہ گوشت کھانا ہی حرام ہے تو وہ اسلام سے ہی نکل جائے گا. کہ جس کو اسلام نے حلال قرار دیا ہے، نصوص سے ثابت ہے گوشت کا حلال ہونا، اس کو حرام کہہ رہا ہے. ہو آر یو، تو کون ہوتا ہے حرام کہنے والا؟ اسلام سے نکال دیا اسلام سے. تو نہ کھانا، اپنا عمل نہ کرنا اور ہے، اور اس کو حرام سمجھنا اور ہے. تو اگر معاذ اللہ کوئی کہ بکری کو ذبح کرنا ہی حرام ہے تو وہ بھی اسلام سے نکل جائے گا کہ ذبح کرنا تو بالکل قرآن و حدیث کی اس سے ثابت ہے دلائل سے، اور خود پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ذبح کرنا ثابت ہے، کوئی اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا. صحیح. آپ نے ارشاد فرمایا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جانور کیا، تو اس میں یہ ایک شبہ آ سکتا ہے کہ جانور تو اللہ کے نام پر کیا جاتا ہے، تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے نام پر جانور کیا، تو اس کی کوئی وضاحت فرمائیں. یہ مجازن نسبتیں ہوتی ہیں، کوئی حرج نہیں ہوتی. یہ بتائیے کہ جس مسجد میں کعبہ ہے یا خود کعبہ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ بیت اللہ ہے نا، اللہ کا گھر. ٹھیک ہے، اچھا. اب مسجد نبوی شریف کا نام کیا ہے؟ مسجد نبوی. تو یہ نبی کی وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جاتا ہے، مسجد میں سجدے کی جگہ. تو یہ نسبت مجازی ہوئی، ورنہ حقیقت للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں ہے وہ اللہ کے لیے ہے. یہ اونٹ کھڑا ہوا ہے تو آپ یہی پوچھیں گے بھائی کس کا ہے؟ تو میں کہوں گا میرا ہے. تو کیا حرج یار، تو مکان آپ کا ہے، دکان ان کی ہے، سمجھے، گراؤنڈ ان کا ہے، تو یہ گملہ اس کا ہے. تو یہ سب مجازی نسبتیں. حقیقت میں اللہ پاک کی ہر شے، اللہ پاک نے جس کو جو چاہ دیا، جس کو ملا وہ اللہ پاک کی عطا سے ملا، اللہ کے ہدیے سے ملا، اور ان کے محبوب کی تقسیم سے ملا. جیسے کہ حدیث پاک ہے انما انا قاسم واللہ یعطی، اللہ عطا کرتا ہے اور میں تقسیم کرتا ہوں، میں بانٹتا ہوں. تو اسی طرح یہ جانور جو ان کے نام کا، تو وہ تو قربانی کے جو نام ہوتے، قربانی تو ہوتے ہی میرے باپ کی طرف سے، میرے دادا کی طرف سے، بھائی میری طرف سے قربانی. اس کو ایک چٹکلے سے مطلب یہ سچا واقعہ ہے. ایک میرے دوست ہوتے تھے، دعوت اسلامی کا تو تصور نہیں تھا، لڑکپن یا جوانی کی بات ہے کہ وہ 11ویں شریف کی نیاز کی گائے لے کر آئے ہوں گے. تو غوث پاک کی گائے، یہ مجازی نسبت ہے. بسم اللہ اللہ پر کہہ کر ہی ذبح کرتے ہیں، یا غوث کہہ کر تو کوئی ذبح نہیں کرتا. تو کوئی مل گئے، اس نے جس نے پوچھا اس کو بھی میں جانتا ہوں، تھے اتفاق سے ہمارے گاؤں کے، اب تو شاید زندہ نہ ہوں. اس نے پوچھا کہ یہ گائے کس کی ہے؟ اس نے بول دیا ہوگا غوث پاک کی. اس کو مطلب کرنٹ لگ گیا، تکلیف ہو گئی، اللہ کی ایسا نہیں بولنا چاہیے. خیر بات ہو گئی، آئی گئی اتفاق کے
कुर्बानी के दिन आए, वही साहब गाय लेकर आ रहे थे। तो वो मेरे दोस्त ने कहा कि मैंने इसको बोला, उसका नाम ले, उसका नाम भी मुझे याद है, एहतियातन नहीं लेता, शायद खानदान वाले सुने और औलाद सुने, लेकिन ज़रा ये नाम तो हजारों को होता है। तो उसने कहा कि मेमनी गाय किंजी है को बिजी है, तो गाय किसकी है, क्यों मेरी है। बोला छोड़ यार, ये तो यूं हो गया, हराम हो गया, शिरक हो गया, क्या कहते हो तुम्हारी कैसे हो गई, हर चीज अल्लाह की है। जब मैंने उस दिन गोस्पाक की गाय कहा था तुम आप पे से बाहर हो गए थे, अभी अपनी गाय तुम गोस्पाक से बड़े हो गए यार कि तुम्हारी गाय दुरुस्त, गोस्पाक की ना दुरुस्त। अब वो जवाब उसने क्या देना था। तो वो गोस्पाक की गाय से मुराद है कि गोस्पाक के ईसा अलैहिस्सलाम के लिए ज़बा होगी और नियाज होगी, इनके नियाज फातिहा ईसा अलैहिस्सलाम। तो यूं मतलब है कि बाजों का लोग सोचे समझे बगैर या पता नहीं वो जज्बात में अगर ऐसी बातें बोल देते हैं कि फिर इन्हें शर्मिंदगी भी उठानी पड़ती है, दुनिया में नहीं तो आखिरत में उठानी पड़ेगी कि जिस चीज़ को शरीयत ने, अल्लाह और रसूल ने मना नहीं किया, उसको आगे बढ़कर मैं और आप मना करने वाले होते कौन है। तो ऐसी बातों में डिस्कस भी ना की जाए, बल्कि आशिका रसूल उलमाए दीन जो होते उनसे रुजू करना चाहिए। हुजूर ये नीचे की तैयारी के बारे में ज़रा कहेंगे आप। जी जी, नीचे यहाँ तैयारी मुकम्मल है जी। अब ये इनको पहले चारा वारा भी खिलाया है, जिनको भी, बल्कि दोनों को चारा तो रखा है, फिर एक को जिसको पहले इरादा है ये इनको पानी भी पिलाया। ये जो जिनका पहले इरादा है ये हसन रजा, कुछ इसके बारे में बताएंगे। पापा जान आपने इसका नाम बादल रखा है और उसका नाम चमन रखा है, तो इन दोनों का बादल और चमन क्यों रखा है नाम। अपनी चीजों के नाम रखना सुन्नत है। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी चीजों के नाम रखते थे, तलवारों के नाम रखते थे, यहाँ तक कि इमामों के नाम, इमामा शरीफ, इनके भी नाम सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रखे थे। एक इमामे का नाम याद आ गया, साहब। क्या है? साहब साहब माने बादल। तो हमारे पास इतनी चीजें होती है, सही बात है, नाम रखना एक तो मुमकिन नहीं होता और रखें तो याद रखना मुश्किल तरीन मामला। तो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया का माल तो इकट्ठा करते ही नहीं थे, तो वो दो चार चंद जरूरत की अशिया होती थी तो बस उनके नाम रखना ज़ाहिर है कि हम लोगों के लिए मुश्किल तरीन मामला है। चलो मैं अपने इस मोबाइल का नाम रखता हूँ साहब। सुभान अल्लाह, रखा नहीं था, अब आज रख लिया। चलो क्या बात। साहब, साहब की निस्बत तो ये यादगार भी हो गया, ईद कुर्मा की याद। आपने क्या रखा, यही साहब, क्या बात है। चलो हमारे नात खान हाजी आसिफ ने भी साहब नाम रख लिया। सुन्नत की नीयत से रखे, बारगाह रिसालत, क्या पता कौन सी अदा पसंद आ जाए। तो ये हमने नाम रखे। मैं ज्यादातर नाम तो मिट्टू से रखवाए मैंने, हसन रजा से। दिल जो होती है बच्चे की और बच्चे के दिल में खुशी दाखिल करना, इसमें बैतुल फराह, जी, दारुल फराह, दारुल फराह जन्नत में एक महल है, एक मकान है, दारुल फराह ने खुशी का घर। तो जो कोई किसी बच्चे को खुश करेगा तो अल्लाह पाक उसको दारुल फराह अता फरमाएगा, वो खुशी का घर, जन्नत में खुशी का घर अता करेगा। तो इसकी शरह में ये कि अगर जानवर के बच्चे को खुश किया तो उसमें भी यही फजीलत है। वाह वाह माशाअल्लाह। ये नहीं बिल्ली के बच्चे को उठा के पटक दो और अपने बच्चे को चिमटा लो, दोनों को चिमटाना है। मैंने प्यार जानवर के बच्चे को जुल्मन फेंक देना, पछाड़ देना, ये भी गुनाह का काम है। हुजूर यहाँ अर्ज़ जैसे आपने फरमाया बच्चों के दिल को खुश करना, ये इसका सवाब और उसके लिए दारुल फराह। बाज़ औक़ात बच्चे ज़िद इतनी करते हैं कि वो पूरी करना बाज़ औक़ात ऐसा लगता है कि वो उसको ज़िद्दी बनाना होता है, तो उस वक्त क्या किया जाए। वो तो हिकमत तो है कि उसको अदब तो सिखाना ही है ना, तो इसलिए उसकी हर जिद पूरी करना खुद उसको बेचारे को हलाकत में डालने वाली बात है। बच्चे को खुश करना और बच्चे को बिगाड़ना, इन दोनों के फर्क को तो समझना पड़ेगा। जी हाँ जी। अगर उसको बिगाड़ दिया तो फिर बड़ा होगा वो हमको खुश करने की पोजीशन में नहीं होगा, वो हमारी खुशी आगे पीछे कर देगा। उधर ये क्या पोजीशन है नीचे, जरा बताइए हमारे नाजरीन भी। उतारा जा रहा है जी,
ان کا سامان وغیرہ اتارا جا رہا سامان کہاں سے اتار رہے ہیں؟ ہے. یہ جو کون سا سامان لوٹ کیا ہوا ہے؟ جو ان کی رسیاں وغیرہ باندھی ہوئی ہیں، سجاوٹ کا جو ان کی سامان. سجاوٹ. جی جی. تو یہ اس پر بھی امیر علیہ سنت کچھ مدنی پھول عطا فرما دیں. یہ برسوں سے حاضر کر رہا ہوں مدنی جی پھول. قربانی سے پہلے ہاں اتارنے. پھر مطلب یہ کہ دوہرا دیتا ہوں کہ یہ جو بھی سجاوٹ کی چیزیں تو یہ اتار دینی چاہیے. انہیں خون آلود ہو کر، پھر خون آلود ہو تو پاک کس نے کرنا ہے؟ پھر بعض اوقات تو اس کا وہ گولیٹا بنا کر وہ پھینک دیتے ہیں. تو یہ مال ہے اور یہ مال کو ضائع کرنا گناہ ہے، حرام ہے بلا وجہ. یعنی کہ یہ ضائع نہ کیا جائے، سستی نہ کی جائے، کاٹ لیا جائے، نکال لیا جائے جو نکل سکتا ہے جس کا ممکن ہے. تو اور اب اس کو اگر کسی نے تعظیم کی نیت سے کہ یہ شاعر اللہ میں سے ہوتا ہے قربانی کا جانور، نہ اللہ کی نشانیوں میں سے، تو اس کا احترام کرنا چاہیے اس جانور کا. یہ عام جانور نہیں ہے، رائے خدا میں قربان ہونے والا جانور ہے. تو اس کو اس نیت سے سجایا. اب اس میں دو صورتیں ہیں. ایک تو یہ کہ اس لیے سجایا کہ اس کو سجاتا ہوں احتراماً، اور اب یہ جو سجاوٹ ہے یہ میں کسی غریب مسکین کو دے دوں گا، اس کو صدقہ کر دوں گا، خیرات کر دوں گا. تب تو حکم یہ ہے کہ اس کو خیرات کرے. خیرات نہ کرنا برا ہے، یہ فتح رضویہ میں لکھا ہے. اور اگر صرف تعظیم کے لیے لگا دیا اور دینے کی نیت نہیں تھی، اور عام طور پہ کوئی دینے کی نیت کرتا ہو یہ بہت مشکل ہے، تو اب یہ اس کی ملک ہے. یہ ملک تو غالباً وہ بھی تھا کیونکہ اس کو حکم ہے کہ اس کو خیرات کر دے. لیکن اب یہ کہ اس کو خیرات نہ بھی کرے تو حرج نہیں ہے، خود اپنے استعمال میں لے، آئندہ سال کے لیے رکھ لے، یا کسی بھی غریب نہ صحیح مالدار کو بھی اگر دے دے تب بھی کوئی حرج نہیں ہے. لیکن یہ اس کو خون آلود کر کے پھینک دینا یہ درست نہیں ہے. اونٹ کے خون کو بعض اوقات تصور پایا جاتا ہے بڑا برکت والا سمجھتے ہیں، اور لوگ جو بہنے والا خون ہے اس کے نیچے بھی ہاتھ رکھتے ہیں. مریضوں کے لیے کچھ اس کو تصور بناتے ہیں کہ اس میں ہمیں تندرستی ملتی، شفا ملتی، یا نہ بھی ہو تو وہ ہاتھ جو ہے وہ خون میں لت پت کرتے ہیں. اونٹ ہو یا اونٹ کا تو دیکھا نہیں ہے کہ اونٹ سے ڈر لگتا ہے. جو فوارہ اڑتا تو اس کے نیچے جانا، اور پھر اگر اونٹ نے کچھ پیار کر لیا چھوٹے جانوروں کے ساتھ تو ہوتا ہے، جس سے کہ بکروں کے برتن سے لے لیتے ہیں، یعنی وہی قصاب جو نہر کرتے ہیں بعض اوقات برتن سے، یعنی اس کو لیتے ہیں اپنے ہاتھوں میں. تو بہرحال یہ کہ اب یہ کہ کہا جاتا ہے کہ جس کے ہاتھوں میں پسینہ آتا ہے نا اس کے لیے یہ خون مفید ہے. تو ایسا کرنا نہیں چاہیے جب تک دوسرے علاج موجود ہیں، اور علماء جب تک اجازت نہ دیں، کیونکہ یہ ناپاک ہوتا ہے. جی کیا پوزیشن؟ یہ ایک تو یہ سوال ایک پوچھنا چاہ رہے تھے، یہ پوچھیں. پورا کر لوں میں اپنا جواب. لبائی. حدیث پاک میں حرام میں شفا نہیں ہے، یہ حدیث ہے نا. تو خیر اب یہ یہاں پینا تو ہے نہیں، جو حرام پینے والا حرام کام تو باقی ہے، لیکن اس میں بھی اقوال تو ہے نا کہ پاک چیزوں کو بلا وجہ ناپاک کرنا. تو اب یہاں کہا جائے گا بلا وجہ ہے، یہ ایک مسئلہ پھر کھڑا ہوا. لیکن یہ کہ جب تک کسی چیز سے علاج نہیں، اور اب یہی علاج رہ گیا ہے، تب بھی علماء سے پوچھے بغیر نہ کیا جائے. یہ معاملہ نازک ہے. خون کیونکہ یہ بہتا خون دم مسفوح بولتے ہیں اس کو، جو ذبح کے وقت نکلا بہتا خون، یہ سمجھو پیشاب کی طرح ناپاک ہے، نجاست غلیظہ ہے. تو اس سے بچنا ہے. ایک قطرہ بھی اپنے کپڑے پر نہ آئے، اس کا خیال رکھنا ہے. اور جو لوگ یہ اس کو دیکھنے کے لیے جمع ہیں، ان کے دیکھنے کے لیے جمع ہونا اس میں تو کوئی حرج نہیں ہے کہ اس طرح قربانی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اور قربانی کی ایک شہرت ہوتی ہے. جن ملکوں میں اس طرح دیکھنے کے رواج ہے نا، وہاں قربانیاں زیادہ ہوتی ہیں. جن شہروں میں اندازہ یہی ہے. ہمارے یہاں دیکھنے کے لیے لوگ جمع ہوتے ہیں، قربانیوں کی دھوم مچی ہوئی ہے. اور جن ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ بقرعید بھی ہے، سلاٹر ہاؤس میں اور باہر خبردار بکرا لے کر نکلے، تو اب وہ بس بکرا پھر گھروں میں آتا نہیں ہے. وہاں قربانیاں غالباً کم ہوتی ہیں. وہ ایسا تو یہ چونکہ شاعر اللہ میں سے ہے، تو یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت بھی ہے کہ آپ نے یہ کسی کو فرمایا، خادم کو، کہ جاؤ یہ اعلان کر دو مدینی گلیوں میں، تو وہ جانور لے کر
اعلان کہ یہ عبداللہ بن عمر کا اضحیہ یعنی عبداللہ بن عمر کا قربانی کا جانور ہے. تو یوں جانور کو گھمانا سہولت کے ساتھ اس کو بے جا تکلیف نہ ہو اس کے جواز کی صورت بھی موجود ہے. یہاں پر حضور کیونکہ آج یہ ہماری عید کی ٹرانسمیشن تیسری دن کی ٹرانسمیشن ہے موقع ہے تو تمام تر اسلامی بھائی نیچے بھی جو ہے توجہ کے ساتھ سنیں پھر جب آپ کہیں تب آپ اس کو نہر کی طرف لے کے جائیے گا. لیکن ابھی ایک بہت امپورٹنٹ بات کرنے جا رہا ہوں اور ناظرین بھی توجہ سے سنیں کہ اس وقت کل رات کی بات ہے مجھے جو پتہ چلا میرے لیے بھی بڑی یہ مطلب عجیب سی خبر تھی کہ اس وقت یہ ہوا ہے کہ جو جانور جو قربانی کے جانور تھے انہیں جو گھمایا گیا ہے تو پہلے بھی اس میں ڈھول اور بے پردہ عورتیں ان سب کے ساتھ ایک سلسلہ رہا مگر اس بار یہ ہوا ہے بلکہ شاید اگر پچھلے سال ہوا تو پتہ نہیں ہے مجھے تو ابھی کل رات پتہ چلا کہ باقاعدہ آتش بازی کے بھی وہ سارے وہ سلسلے کیے گئے ہیں اور باقاعدہ ایک عجیب و غریب قسم کی وہ کیفیت اور ایک فیسٹیول ٹائپ کا ماحول بنایا گیا ہے کہ جس میں میوزک گانے اور بے پردگی اور اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ جو آتش بازی اور جو اس طرح کے جو سامان ہوتے ہیں اور یہ اور اس کو بھی مطلب کہ آدھے گھنٹے کے فرق سے باقاعدہ اس کو کیا گیا ہے. میری تو عقل کام نہیں کر رہی تھی کہ اتنا زبردست اللہ کی بارگاہ میں قربانی والا کام ثواب والا کام اور اس کو کیا انداز دے دیا گیا ہے. تو یہ اس کی تو کہیں بھی شریعت اجازت نہیں دے گی. حضور کیا فرماتا میرے سنت یہ جو منظر میں نے آپ کو بیان کیا کہ اس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں باہر یہ میں تو پہلی بار سن رہا ہوں. میں نے بھی رات پہلی بار سنا کہ یہ ہوا. اب اس کو مطلب معاشرتی طور پر آپ اس کو روکیں جتنے بھی دیکھنے سننے والے ہیں اگر ایسا جس نے کیا ہے وہ توبہ بھی کرے اپنے رب کی بارگاہ میں کہ کون سا مطلب کہ سلسلہ ہم نے شروع کیا ہے. میری سب سے درخواست ہے درد بری فریاد ہے مہربانی کریں کہ اتنے عظیم کام کو اتنی نیکی کے کام کو نیکی کے ساتھ کریں نہ کہ اس کو اس طرح گناہوں کے ساتھ کریں. بے پردگی ساتھ الگ ہو رہی ہے تو موسیقی گانے باجے ڈھول الگ بجائے جا رہے ہیں اور جناب پھر وہ آتش بازی اور یہ فائر ورک جس کو کہتے ہیں وہ ایک الگ ہو رہی ہیں. تو مطلب آپ کوئی بھی جو دین اور اسلام کی تھوڑی بہت بھی سمجھ رکھتا ہے حرام حلال کی تمیز ہے وہ ان تمام چیزوں کو کیسے درست کہے گا. تو ان تمام تر چیزوں کو آج اس کو آخری سال ہی ہونا چاہیے. اسے روکیں. سول سوسائٹی کے جو لوگ ہیں وہ پلیز اس کو روکیں. یہ اللہ کی بارگاہ میں ایک جانور ذبح کیا جا رہا ہے قربان کیا جا رہا ہے. سنت ابراہیمی پر ہم عمل کر رہے ہیں اور یہ سنت ابراہیمی پر عمل کرتے کرتے یہ ہمارا معاشرہ کہاں چل پڑا ہے. تو اگرچہ یہ سب نہیں کرتے ہوں گے لیکن پھر بھی جو آواز آئی ہے یہ کوئی ہلکی پھلکی نہیں آئی ہے تو اس کو یہیں پر روک دیا جائے یہیں پر دبا دیا جائے تو یہی ہمارے لیے بہتر ہے اور اللہ کو راضی کرنے والے ہمیشہ ہم کام کریں. فتح رضویہ شریف جلد 10 پیج نمبر 445 پر ہے. عید کوئی دنیاوی تقریب یعنی ایونٹ نہیں حکم الہی ہے جب مطابق شرع نہ ہو محض بیکار بلکہ گناہ ہے. تو بہرحال یہ جو آپ نے کام بتایا یہ گناہ کے کام ہے جو یہ کر رہے ہیں. بلکہ تالیاں بجاتے ہیں بچے غالباً ذبح کے وقت یا بڑے تو تالی بجانا یہ بھی ناجائز ہے. ویسے ہی تالی بجانا جو عام طور پہ تالیاں بجاتے ہیں جلسوں میں اور تقریبوں میں اور سالگرہ میں پتہ نہیں کس کے یہ تالیاں بجانا یا یہ اس پر ڈم ڈم کرتے ہیں اپنا ڈیسک بجاتے ہیں یہ سب کوئی اچھے کام نہیں ہے. سب یہ ناجائز ہے. ان سے بچنا ہوگا. اب تک کیا ہے اسے توبہ کر لیں اور معاذ اللہ یہ جانور قربان ہوتے وقت جو یہ میوزک اور یہ اڑا اڑی جو بتائی گئی جس طرح کی سوال میں یا حاجی عمران نے جو بتائی تو کام اچھے نہیں ہیں. تو ان میں جو ناجائز ہیں جو گناہ کے کام ہوئے ان سب سے توبہ کرنا ضروری ہے اور آئندہ کبھی بھی نہ ہو اس کا خیال رکھنا ہے. یہ قربانی ہے اللہ کی راہ میں پیش کرنے والی تو اس کو وہ تکبیر تشریق پڑھنا جیسے اللہ کا ذکر کرنا یہ مناسب ہوتا. چلیے پڑھیے اب شروع. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اچھا جی رضوان بھائی کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ ایک بات پوچھ رہے تھے. السلام علیکم. وعلیکم السلام اس کا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
پاؤں مارنے میں نا پریشانی کرے گا یہ، تو اس کو بغیر پاؤں مارنے کاٹ دیں. اس کو الٹا پاؤں باندھنا چاہیے، سنت دکھانا. تو الٹا پاؤں باندھیں گے نا تو یہ ہمارا چھری پھیریں گے نا وہ مارے گا. اب تک تو الٹا پاؤں باندھ کر یہ پچھلی بار بھی تو کیا تھا یار، اور آپ ہی تو تھے. چلو آپ ٹھیک ہے، بھول جلدی جاتے ہیں یار. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. اور جب پاؤں نہیں باندھتے اس کا جو انجام جو ہے نا، ایک کلپ بڑا یار دکھا نہیں سکتے ہم، دردناک کلپ دیکھا ہے. وہ 2 پاؤں سے جو چڑھا ہے نا یہ تماش بینوں پر، عوام پر، وہ اس نے مطلب اتنے بندے گرا دیے یار، کھینچ کے نکالے جا رہے تھے. خدا جانے کس کے ہاتھ ٹوٹے، کسی کے پاؤں ٹوٹے ہوں گے، کوئی دم توڑا ہو. یہ خدا آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ الٹا پاؤں باندھنے کی کوشش کی جا رہی ہے. ابھی پہلے اس کو بٹھایا جائے گا. جی جی بٹھانے کا انداز پورا دکھائیں، پورا دکھائیں. گھٹنا اس کا باندھا جائے گا، پھر یہ 3 پاؤں پہ کھڑا ہوگا اور اس کو نہر کیا جائے گا، اس کا منہ بھی باندھا جائے گا. تو اگر خدا نہ خواستہ یہ کچھ آگے پیچھے جاتا بھی ہے تو کم سے کم نقصان ہوگا، کیونکہ منہ بندھا ہوگا تو کسی کو یہ دانتوں سے پکڑتا ہے. تو یہاں میں ایک بات جو جانور ذبح کرواتے ہیں ان کے لیے عرض کرتا چلوں. اب جیسے انہوں نے کہا کہ اگر ہم نہ باندھے پاؤں تو یہ نہیں کہا گیا کہ ٹھیک ہے جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے ویسا کر لیں، بلکہ یہ کہا گیا کہ یار جو ایک طریقہ ہے اور اس طریقے پر عمل کریں. تو انہوں نے دیکھا انہوں نے ضد بحث نہیں کی. ہمارا ہدایت جیسا آپ کو مناسب لگتا ہے ویسا کر لیں. تو مناسب وہی ہے جو کتابوں میں لکھا ہے، تو جو مناسب تھا وہی کرنے کا کہا گیا. اب دیکھیں یہ بن گیا، کتنی دیر لگی؟ تیار ہیں آپ جب فرمائیں گے ہم کر دیں گے. منہ باندھ لیا؟ جی منہ باندھ لیا. پانی بھی گلے پہ وہ جہاں نہر کی جگہ ہے اس کو نرم کرنے کے لیے پانی ڈال رہے ہیں. کر دیا. جی جی نہر کی اجازت ہے، دعا وغیرہ پڑھ لیں. جی جی جب آپ کر لیں. بسم اللہ الرحمن. یہ خوش نصیب اونٹ بارگاہ رسالت میں نظر کیا جا رہا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اونٹ بن گیا اور عید قربان میں اونٹ بن گیا ہوتا اور عید قربان میں کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا. کاش دست آقا سے نحر ہو گیا ہوتا. صلی ماں کا خوف کھائے جاتا ہے
فصل ہی ماں کا خوف کھائے جاتا ہے کاش میری ماں نے ہی نہیں جنا پھنس گیا ہوتا آ کے صورت انسان میں نہ پھنس گیا ہوتا آ کے صورت کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا کاش میں مدینے کا اونٹ بن گیا ہوتا میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا یا میں بجائے انسان کے کوئی پودا ہوتا یا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا نخل بن کے طیبہ کے باغ میں کھڑا ہوتا. ایک اونٹ نہر ہو چکا ہے، اب وہ دوسرے اونٹ کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں، ابھی دوسرا اونٹ لایا جا رہا ہے، اب وہ بھی نہر کیے جائیں گے. آئیے کچھ کالز بھی لیتے ہیں. محمد ارسلان اتاری مدینہ الاولیاء ملتان شریف سے بات کر رہا ہوں. ماشاءاللہ سے اونٹ کے نہر کرنے کے مناظر دکھائے جا رہے ہیں. میرا یہ سوال ہے، اگر کسی نے اس کو نہر کرنے کے بجائے ذبح کر دیا لٹا کر، اس صورت میں کیا حکم ہوگا؟ قربانی ہو جائے گی یا نہیں؟ اس بارے میں رہنمائی فرمائے. اونٹ کو نہر کرنا اور اس کے علاوہ جو چوپائے گائے بکرے یہ ذبح کرنا یہ سنت ہے، اور یہ اس کا تعلق قربانی سے نہیں ہے، ذبح سے ہے کہ جب بھی اونٹ کا گوشت درکار ہو تو اس کو نہر کیا جائے اور اس گائے کو یا بکرے کو ذبح کیا جائے. اگر الٹ کیا کسی نے، اونٹ کو ذبح کیا گائے کو نہر کیا، تب بھی گوشت حلال ہے، اس کا سنت چھوٹی، گناہگار نہیں ہوگا. جب اونٹ کو بھی ذبح ہی کرتے ہیں آج کل ہمارے ہاں، تو خیر یہ نہر کی صورت ہے، جو ہمارے ہاں جو گوشت فروش آتے ہیں وہ ماہر ہیں اس کے، تو یہ عام طور پہ جو کٹ لگاتے ہیں اس کو، مجھے لگتا ہے کٹ لگانے سے شاید زیادہ تکلیف ہوتی ہو، کیونکہ یہ جو ہم نے بات کی نا بھی کہ وہ دو ٹانگوں سے وہ عوام پر وہ اونٹ کٹا ہوا ٹوٹ پڑا، تو میں نے اس کو بھی اندازہ لگایا کہ اس کے کٹ لگا ہوا تھا، وہ اس طرح ورنہ یوں نہار کرنے ہو سکتا ہے تکلیف کم ہوتی ہو. دونوں میں تکلیف ہے، لیکن کم زیادہ تو ہو سکتی ہے نا.
तो ये हिकमत भी, ये क्लिप देखकर मुझे लगी कि शायद ये हिकमत भी हो। नहर हकीकत तो ये है कि हिकमत वही है कि जो मेरे आका ने नहर किया वही सुन्नत है हमारे लिए, सारी हिकमतें सुन्नत पर कुर्बान। सुभान तो ये मतलब है कि नहर और ज़बहा। अच्छा, ज़िबहा लोग बोलते हैं, ज़िबहा उसको बोलते हैं जो किया जाए, जिसको ये ऊंट जो ना ये खैर ये तो जैसे जिसको ज़बहा किया जाए कि कुरान करीम में जो फिदिये के लिए मेंढा लाया गया था उसको ज़िबहिन अज़ीम कहा गया, अजमत वाला ज़बीहा। तो जिसको ज़बहा किया गया उसको कहते हैं ज़िबहा। तो हमारे यहाँ ये गलतुल अवाम है कि उसको ज़िबहा बोलते हैं, हकीकत में लफ्ज़ जो तलफ़ुज़ है उसका ज़बहा है। अहले इल्म में बाज़ बार ज़िबहा बोल देते हैं, माना की तरफ तवज्जो नहीं होती, ताहम ये कि असल लफ्ज़ ज़बहा। कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद दुमाना तारिक है। मैं जिला इमरान खान से अर्ज कर, प्यारे अमीर अहले सुन्नत को ईद का तीसरा दिन बहुत मुबारक हो। प्यारे अमीर अहले सुन्नत, ऊंट घर में पालना और उसकी सवारी करना क्या सुन्नत मुबारक है? रहनुमाई फरमा दीजिए। प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक ऊँटनी तो बहुत मशहूर है, कस्वा जिसका नाम था, और एक और नाम भी ऊँटनी का अदबा, हाँ दुआत से अदबा। लेकिन ये रिवायत है कि ये एक ही ऊँटनी थी दोनों, इसके नाम इस तरह। बहरहाल तो ऊँटनी सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सवारी की खिदमत करती थी, तो इस तरह ऊँट पालना। लेकिन अब इसको सुन्नत करार दिया जाए या नहीं है, सुन्नत तो रहेगी, लेकिन इसको अमल करना ये हो सकता है गांव देहात में हो सकता हो जहाँ सवारी ऊँटों की अब इतना होती नहीं है। अरब दुनिया में भी बतौर सवारी नहीं, शहर में तो लाना ही पाबंदी होती है उसकी। इसके मखसूस इलाके होते हैं, वहाँ ये ऊँट रखे जाते हैं, और बाद अरब दुनिया में इसको रेस लगती है इसकी। ये भी देखे मैंने कि रेस नहीं देखी, लेकिन ये वो मकामात देखे जहाँ रेस होती है। वो ऊँट वहाँ वो सारा हर वक्त समझे इनको रोजाना वर्जिशें कराते हैं, दौड़ने की, चलने की। तो ये इन कामों के लिए अब ये सवारी के लिए बाकायदा अब इस्तेमाल शायद नहीं है। अब तो एक से एक वो तेज रफ्तार सैयारे, गाड़ियाँ, कारें वगैरह हो सकता है। तो ये कह सकते हैं कि जो हम सवारी गाँव गोठों में इस्तेमाल करते हो, तो सवारी रखना सुन्नत हुआ ना हुजूर? हो सकता है घोड़ा भी सवारी रखना सुन्नत हुआ। तो जिस दौर में जो सवारी हो, क्या ये कह सकते हैं कि अगर उसने उस दौर के मुताबिक सवारी रखी है अपने लिए तो उसने कोई सुन्नत पर अमल किया, ये कह सकते हैं? उलमा फरमाएंगे। अब मैं तो अपने तौर पे क्या कर सकूं, अब सवारी की भी सबको जरूरत भी तो नहीं होती। जी हाँ, तो उस वक्त भी सबके पास ऊँट तो थे भी नहीं जी। उस वक्त हर जिनके बारे में हम पढ़ते हैं तो सबके पास ऊँट नहीं हुआ करते थे। जी जी, बल्कि बदर में वैसे ऊँट कम थे। जी, अच्छी सवारी का जिक्र हदीस पाक में है, खुशकिस्मती में से अच्छी। हम अगर आज जो सवारियाँ हम लेते हैं, क्या वो सवारी को सुन्नत कहेंगे? सवारी रखना सुन्नत है, ये अर्ज कर रहा था। ये गधा जो है ना, खोता जी, डॉग की, ये भी सवारी में अंबिया किराम अलैहिस्सलाम की खिदमत में ये भी रहे हैं सवारी। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कमाल गनीमत में याफूर कस्वा रखने में क्या है, कस्वा भी रख सकते हैं। मैं तो खैर ये रख दिया मैंने, तो मेरे इमामे का नाम मैं साहब रखता, तो पहले रखे थे यार, फिर इमामे बदल जाते हैं ना। कस्वा रखने में आप रख लें, कस्वा सवारी के रखना, सुभान अल्लाह सुभान। सवारी के अमीर अहले सुन्नत, ये जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, गाड़ी का नाम कस्वा रखा जाए, सुभान जाती हो तो।
मेरी जाती सवारी मेरे साथ चलती है। हाँ, ये साथ ही नहीं छोड़ दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह करे कब्र तक साथ ना छोड़े। जिसका साथ ये सवारी छोड़ जाती ना टांगे, उसको माजूर और मोहताज का नाम मिलता है। अल्लाह करीम से आफियत का सवाल है। आमीन आमीन। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुकल मुआफ़ात फिद दुनिया वल आखिरह। अल्लाहुम्मा आमीन। मेरे रसनत, अभी आपने जैसे बांधने के ताल्लुक से तरबियत फरमाई कि उल्टी टांग भी बांधी जाए, मुंह भी बांधा जाता है। सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो देखी थी जो टांग भी नहीं बंधी हुई थी और मुंह भी नहीं बंधा हुआ था। तो जैसे ही उसको नहर किया ना, करीबी शख्स मौजूद था, ऊँट ने उसका सर जो है वो पकड़ लिया, लेकिन वो चूँकि नहर हो जगह तकरीबन, तो वो जैसे ही उसका खून निकला तो वो उसने सर छोड़ दिया। तो ये भी देखा जाता है कि इसकी दुश्मनी भी बहुत मशहूर है ऊँट की। तो ये मतलब छोड़ता नहीं, उस वक्त सुना है कि जब तक ये उसको मार न दे। वो असल एक मैंने भी देखा था, तो उसने यहाँ से उसके हाथ में मुंह में ये आ गया था, उसका कपड़ा पिछला, शायद वो जिसने छुरी मारी उसी का आ गया था। उसने भी गाले वो नहर नहीं किया था। अब यूं कट मारते हैं। अब हम लोगों को समझ नहीं आती कि नहर किया या उसने ज़बाह किया। ये ज़बाह है, ज़बाही कर रहे हैं आजकल। कोई कोई नहर करता होगा तो ये ढूंढ ढांड के इसको लाए हैं इस्ताई भाई को, तो ये तैयार है जी। ये यहाँ तैयारी है। ये पाँव बराबर बंधा हुआ नहीं है इनका, घुटना निकल सकता है। देखो खुदा न खास्ता घुटना बांधा जाता है, जिससे ये इसके घुंघरू है ना, यानी बीच में हो ना, तो ये घुटना सही बनता है। वो अगर, क्योंकि वो पूरा जोर लगाएगा, जब वो नहर होगा ना, तो खुदा न खास्ता उसके पाँव खुल गया तो मुश्किल खड़ी हो सकती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसका जोड़ जो है ना, उस जोड़ पे बांधा हुआ है मैंने, इंशाल्लाह नहीं निकलेगा अल्लाह के हुक्म से। इंशाल्लाह। शुरू करें हम? जी जी। मैं दुआ पढ़ लूं, फिर आप कर दीजिएगा। अब तो साज ऊँट जो था, आखिरी ही ऊँट है, दो ही ऊँट थे, वो अब नहर होने, बारगाह रिसालत में, ये भी बारगाह रिसालत, माशाअल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसका कर दें जी, कर दें जी दिखाइए। अल्लाह अल्लाह अल्लाहु अकबर। चाकनी की तकलीफें नहर से बढ़ के काश, चाकनी की तकलीफें नहर से बढ़ कर काश, मुश्किल के तैबा में ज़ब्ह हो गया होता, मुर्ग बन के तैबा में ज़ब्ह हो गया होता। आह कसरते सियां, हाय खौफ दोज़ख का, हाय कसरते सियां, हाय खौफ दोज़ख का। काश में न दुनिया का एक बशर बना होता, काश में न दुनिया का एक बशर बना होता, काश में न दुनिया का एक बशर बना होता। शोर उठाए महशर में,
محشر میں خلد میں گیا تار کرنا وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا کرنا وہ بچاتے تو نار میں گیا ہوتا کاش دنیا کاش کے نہ دنیا میں پیدا میں ہوا ہوتا قبر و حشر کا ہر غم ختم ہو گیا گولڈن پیارے امیر اہل سنت کو اور مدنی چینل کے تمام عاشقان رسول کو عید کا تیسرا دن بہت بہت مبارک ہو۔ پیارے امیر اہل سنت، سنا ہے کہ اونٹ کی ہڈی کو راکھ بنا کر جلا کر اس کی جب پاؤڈر بن جائے آٹے میں ملا کر جو مال سوکھ رہا ہے سوکڑا ہے مال کو اس کو کھلا دیا جائے تو مال ٹھیک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا اس میں یہ حقیقت ہے؟ اس کے بارے میں رہنمائی فرما دیجیے۔ میری اور میرے گھر والوں کی 12 دینی کاموں میں ساتھ دینے والے قربانی کی کھالیں جمع کرنے والے اسلام بھائیوں کے لیے دعا کر دیجیے۔ ماشاءاللہ، قربانی کرنے والوں کے لیے دعا تو وائرل ہو چکی ہے تفصیلی، اور اونٹ کی ہڈی جلا کر راکھ آٹے میں ملا کر وہ باقی جانور جو سوکھ جاتے ہیں ان کو کھلائی جائے تو جانور سوکھ جائے۔ جی جی، سوکھتے جاتے ہیں جو جانور۔ اچھا، جو جانور سوکھتے جاتے ہیں پھروے نہیں ہوتے ان کو کھلانا مفید ہے، یوں یہ کہہ رہے ہیں یا پوچھا یا پوچھا اچھا اچھا، ہاں میں نے پہلی بار سنا، یہ مجھے معلوم نہیں ہے، لا ادری۔ شرن حرج بھی نہیں؟ تو شرن تو کوئی حرج نہیں، خود بھی اگر ہڈی کھاتا ہے تو اونٹ کی ہڈی اول تو کھانا ظاہر ہے کہ بہت سخت ہوتی ہے، کوئی کھانا چاہے تو کھائے، بھلے چبا سکتا ہے تو۔ چبنی ہڈی بھی ہوتی ہے جانوروں میں، کھانے کے جانور اس میں بھی نکلتی ہوگی تو وہ چبا لیتا آدمی، اور جو چبنی نہیں ہے وہ بھی اگر کوئی ٹیکنیک سے یا جلا کر راکھ بنا کر کھاتا ہے تو گناہگار وہ بھی نہیں ہے تو حلال۔ بعض ہڈیاں جادو کے توڑ کے لیے بھی سنبھال کے رکھتے ہیں اپنے گھروں پہ، یا ویسے روزی میں جادو سے حفاظت کے لیے۔ جی ہاں، جادو سے حفاظت۔ اب پتہ نہیں اس کی بھی کیا حقیقت ہے، اس طرح کتابوں میں پڑھنا تو کوئی یاد نہیں پڑتا۔ آپ نے ماشاءاللہ قربانی کی کھالیں جمع کرنے دینے اور اس میں کوشش کرنے والوں کو دعاؤں سے نوازا، اور یہ آپ کی دعا بھی وائرل ہوئی، اللہ پاک رحم و کرم فرمائے۔ حضور، گرمی بہت رہی ہے اسپیشلی پنجاب کے شہروں میں، اور اسلامی بھائیوں نے اس سخت گرمی میں جس انداز پر قربانی کی کھالیں جمع کی ہیں اور قربانی کے دنوں میں جو قربانی دی، اسپیشلی یہ ٹرکوں پر بھی جو کھالیں لوڈ کر کے جاتے رہے، پھر گوداموں میں جو کھالیں اتارتے رہے، وہ جو کام کرتے، اور اب تو خیر کھالیں جمع کرنے کا سلسلہ تو کبھی ختم ہو جائے گا، لیکن اس کو رکھنا اور بیچنے کا سلسلہ بھی رہے گا۔ تو اس کے تعلق سے بھی ہے کہ یہ اسلامی بھائیوں کی خوب اللہ پاک ان کو جزائے خیر دے، جنہوں نے اتنی دھوپ اور اتنی سخت آزمائش میں بھی قربانی کی کھالیں جمع کرنے میں جو پیچھے نہیں ہٹے، تو ان کو بھی دعاؤں سے نواز دیجیے گا۔ ماشاءاللہ، واقعی یعنی کہ گرمی میں کھالیں جمع کرنا، کھینچنا، اٹھانا، لوڈنگ ان لوڈنگ کام ہے، اور سب سے بڑا کام جو ہے نا یہ عید کے دن میں تو چلو وہ چاروں طرف رقص بسمل کے بہاریں ہوتی ہیں تو دل لگ جاتا ہے، لیکن بعد میں دل لگنا، گوڈاؤن میں ڈیوٹیاں دیتے ہیں بعض خوش نصیب سے، سب سے پاورفل وہ ہیں جو گوڈاؤن میں بقرعید کے بعد کام کر رہے ہوتے ہیں،
अल्लाह इन सबको जिन्होंने जिस तरह भी इसमें हिस्सा लिया, दोनों जहाँ की भलाइयाँ बरकतें इनको नसीब करे, इनकी, इनके माँ बाप की और इनके सारे ख़ानदान वालों की बेहिसाब मग़फ़िरत करे। और इनकी ये कुर्बानी के दिनों में धूप बर्दाश्त करना, खाने इकट्ठी करना, मशक्क़त, भूख प्यास, न जाने क्या क्या सहना पड़ता होगा, ये सब अल्लाह पाक इनकी कबूल फरमाए। खुसूसन जिन्होंने 3 दिन मदनी काफ़िले के मुताबिक गुजारने की तरकीब रखी कि खालें भी इकट्ठी करेंगे, इसका काम भी करेंगे और साथ में मतलब मदनी काफ़िले के जदवल के मुताबिक 3 दिन गुजारेंगे मस्जिद में, इनके लिए तो ख़ास मेरी दिली दुआएं ज़्यादा और इनसे मुतासिर भी ज़्यादा कि ये माशाअल्लाह इनकी कुर्बानी है। अल्लाह पाक इन सबको इस कुर्बानी का भी बेहतरीन सिला अता फरमाए। मेरी मदनी बेटियों ने जिन महारिम पर इस तरह इनफरादी कोशिशें करके तैयार किया इन कामों के लिए, तैयार नहीं हुए लेकिन इन्होंने कोशिश की, इनके हक़ में भी ये दुआएं कबूल हो जाए। आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खोलते। मेरा नाम मोहम्मद तस्लीम कुरैशी है। हज़रत मैं सवाल करना चाहता हूँ कि जो हम बकरा ईद का जो बारबेक्यू वालों को गोश्त देते हैं, तो ये जो है दूसरों का भी गोश्त आता है, ये मिक्स करके जो है फिर वापस हमें तो रिटर्न कर देते हैं, मगर ये करना उनके लिए सही है या गलत है? बारबेक्यू के लिए पूरा अरे ये यहाँ पर जो रेस्टोरेंट या इस तरह के जो गोश्त बना, कबाबे बना के या बोटियाँ बना के वगैरह जो देते हैं, तो लोग अपना घर का गोश्त उनको बेचते हैं, तब्दील कर देते हैं। आके 5 किलो 6 किलो जो भी इनको बनाना होता है, तो वो गोश्त ले लेते हैं। फिर जो वो जो कबाब या बोटी या जो भी बना कर देते हैं, वो बनाकर तो उतनी किलो के हिसाब से देते हैं, लेकिन गोश्त अब उनका नहीं होता। और ये वो रेस्टोरेंट वाले भी ये कहते हैं कि गोश्त तो हम मिक्स कर देते हैं। कई रेस्टोरेंट वालों का ये होता है कि हम गोश्त मिक्स कर देते हैं, वही आपका गोश्त आपको वापस नहीं करेंगे, लेकिन गोश्त की पेमेंट नहीं होती कि उनको गोश्त ऑलरेडी मिल चुका। अब वो जो इनको कबाब मिली है या जो भी इनको बोटी मिली है, अब ये तस्वुर ना करेंगे ये हमारा गोश्त होगा, हमारा भेजा हुआ होगा, ये वो गोश्त होगा इतना, चाहे छोटे का बड़े का सब, और वो जो भी हो उसके वला वाला हो सकता है, छोटे का छोटे ही देते होंगे, बड़े को बड़ा ही देते होंगे, क्योंकि तो कीमत में फिर बहुत फर्क है। हाँ, कीमत में बहुत फर्क पड़ता होगा ना हुजूर, पहचान नहीं होती उससे। चाप तो कुर्बानी की चाप पहचानी जाएगी। आम दिनों में भैंस के छोटे बच्चे जो होते हैं ना, इसको हमारी उसमें पाडिया बोलते थे, बड़े को पाडा, इसको पाडिया। पाडिये की चापे और बकरे की चापे सेम देखने में। तो ये कहा जाता था कि होटल में ये बकरे की चापे मिलती है, नहीं ये असल पाडिये की होती हैं। ये बकरे की कहकर ये चला रहे होते हैं, पहचान नहीं होती, साइज से छोटी होती है। इस तरह गाय का बच्चा भी जो छोटा होगा उसकी बकरे जैसी लगेगी। तो ये तो खैर हराम है इस तरह कि ये बकरे की कहकर देना। अब ये मिक्स कर देंगे हम, आपको ओरिजिनल नहीं देंगे। अब हर एक से इसकी इजाजत ली है इन्होंने दोनों पार्टियों से कि हम मिक्स कर देंगे आपका और इनका। क्या फरमाते आप लोग? ये है तो सही, मार्केट में जी चल तो रहा है। कीमा भी मिक्स करते हैं, राने मिक्स नहीं करते हैं। अगर आपने किसी को रान दी है, बकरे की रान दी है, तो वो रान जो आपने दी है ना, वो बाकायदा वो टोकन लगाकर उस रान को ये बाकायदा तैयार करते हैं, उसी के वही रान आपको वापस मिलेगी। लेकिन कबाब और बोटी और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं जो बाकायदा किया जाता है, तो उसमें ऐसा लगता है कि सारे गोश्त ये मिक्स करते होंगे। मिक्स करने के बाद फिर वो उसको मसाला वगैरह लगाकर जो इसके लिए कीमा या कबाब के लिए जो कुछ करना हो तो करेंगे, और फिर ये शायद छोटा अलग या बड़ा अलग करते हो तो पता नहीं है, जैसा भी आपने फरमाया। तो ये उमूमन है, और जो देते हैं उनको पता होता है कि ये सब ऐसा होना है। हाँ, अगर किसी ने ऐसा भी है कि अगर ये भी है, मुझे पता है कि अगर आपने अपना गोश्त दिया तो आप ही का गोश्त बनकर आपको मिल रहा है, ऐसा भी है और वो भी है। तो असल मसला क्या है ये ज़रा बता दें। बाज़ जगहों पर तो वही होता है, कुछ बिल्कुल इसका एहतमाम करते हैं कि वो मिलाते नहीं हैं, बल्कि वो लेते ही इसी पर हैं, और उनका बर्तन भी अलग से लेंगे, और वो एहतमाम करते हैं कि हम सबका अलग अलग ही तैयार करते हैं। तो वो तो एक अलग सूरत है, वो तो बिल्कुल ठीक है। लेकिन ये मिक्स करने वाला ये ज़ेर बहस रहता है, और इसके अभी तक कोई जवाज़ का फतवा जारी नहीं हुआ दारुल अहले सुन्नत से। पाँव का तस्करा नहीं है, तो अपने ऊँट को बिठा कर फरवा के खड़ा करके बांध दो लिखा है।
हमारे यहाँ भी ऊँट की जो आप देख रहे दिखा दें, अभी इसकी खाल कदरे दूसरे दीगर जानवरों के पूरी स्किन पे दिखा दें, कदरे दीगर जानवरों के इसकी खाल उतारना इतना मुश्किल नहीं होता, खाल उतर जाती है। ये इसके पाए अलग कर दिए गए। कुल्हाड़ी आपने मदनी मुज़ाकरे में देखी होगी कि कुल्हाड़ी से गोश्त के टुकड़े किए जा रहे हैं, ये आप देख रहे हैं यहाँ कुल्हाड़ी का इस्तेमाल किया जा रहा है कि ये जो जानवर है, अब देखिए यहाँ एक और छुरी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इसको एक कट लगाकर इसको पकड़ने की जगह बना ली गई है। ये सब ज़ाहिर इनका एक हुनर है, इनको टेक्निक है कि कहाँ पर किस अंदाज पर करना है। अब इसको पकड़ कर ये इसको यहाँ से कुल्हाड़ी से तोड़ा जा रहा है और वहाँ ये जो खाल जुदा की जाएगी तब जाके ये हिस्सा इसका अलग हो गया। तो अगर ये गोश्त जैसे आप देख रहे हैं, अमूमन हमारे ऊँट के गोश्त को इस तरह पसंद नहीं किया जा रहा, लेकिन मुझे तो ऐसा लगा क्योंकि बरसों से ये ऊँट के गोश्त को देखते चले आ रहे हैं। अगर किसी को ना कहा जाए ना कि ये ऊँट का गोश्त है और गोश्त की थैली में डाल कर दे दिया जाए, जैसे कि आजकल गोश्त बट रहे होते हैं, तो ये खा भी लेंगे और आपको शायद कह भी देंगे यार क्या मज़ेदार बछिया का गोश्त भेजा था। तो अंदाज़ा इतना सबको होता नहीं है, जिनको अंदाज़ा होता है उनको होता है, हर एक के बारे में नहीं कह सकते। तो ये जो अब इसके मज़ीद हिस्से किए जाएंगे और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर ये गोश्त हमारे यहाँ तकसीम भी हो जाता है, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बतौर इसाले सवाब ये जानवर ज़बह किए गए ऊँट, तो ये हमारे यहाँ इसका सारा निज़ाम भी होता है। तो मेरे तमाम नाज़रीन से भी दरख्वास्त है, मदनी चैनल, क्योंकि अभी रात की भी ट्रांसमिशन हमारी बाकी है, तो दिन अभी भी ट्रांसमिशन का सिलसिला हमारा जारी रहेगा। आपके सवालात भी अभी हम लेंगे मदनी मुज़ाकरे के उन्वान पर, तो इंशाअल्लाह ताला वो सवालात का सिलसिला भी जारी रखेंगे और ये मंजर भी हम आपको दिखाते रहेंगे। ईद के पहले दिन इंशाअल्लाह वो जो आपको एक जो मंजर दिखाए गए थे कि जो बकरे के जो मुख्तलिफ आज़ा थे उसके अहकाम आपको बताए गए थे और बताकर वो पूछा गया था कि इसमें क्या क्या चीज़ें खानी चाहिए, क्या चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो उसकी भी इंशाल्लाह हमने नियत की है कि वो इंशाल्लाह आपको इसका एक वीडियो क्लिप आपको देंगे ताकि ये याद भी रहे हमें। ये शायद इसकी ये खाल अलग की, उसकी खाल इसकी उतारना कदरे आसान है हुजूर। ऊँट की खाल पतली होती है। बड़ा जानवर होता है लेकिन इसकी जो खाल होती है ये इसकी कीमत नहीं होती, या पतली होती है, इसीलिए शायद कीमत। इसने कोई अगर ऊँट की जो जमा करते खाले इस तरह हुए, मैं ऊँट की खाल लाया, ऊँट की खाल ऐसी है, तो ये होती सस्ती है। सब सप्लाई डिमांड पर होता है। हमारे यहाँ जो पर्स बनते हैं, जूते बनते हैं, जैकेट्स बनते हैं, जो इसका जो आइटम बनता है, स्किन जो चमड़ा होता है, इससे जो प्रोडक्ट तैयार होती है ना, वो जो ओवरऑल दुनिया भर में ऊँट की खाल से वो प्रोडक्ट बनने का रुझान नहीं होता। तो आप देखिए गोट स्किन कहलाएगी, काव स्किन कहलाएगी। अच्छा, सोफ़े बनते हैं और बहुत ही मतलब के पायदार किस्म के भी इसके सोफ़े बनते, इसका जो लेदर होता है ये दुनिया भर में, क्योंकि वो जो काव लेदर या इस तरह के जो लेदर होते हैं वो जहाँ सर्द ममालिक है ना, वहाँ पर इस तरह के सोफ़ा का इस्तेमाल लेता है। लेकिन चूँकि ऊँट की खाल का इस तरह कोई बेसिकली कोई ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं बनती, जब प्रोडक्ट नहीं बनती तो उसकी फिर अलग इसका यूटिलाइजेशन होता होगा, तो उसके हिसाब से भी हो सकता है कि इसकी वो कीमतें, वैसे भी खालों की कीमतें इतनी ज़्यादा नहीं होती इस वक्त, क्योंकि हमने तो बहुत बड़े दामों में भी खालें बेची हैं दावत इस्लामी के जब जमा करके, लेकिन अब इतनी ज़्यादा वो कीमतें रही नहीं हैं। पिछले चंद सालों पहले तो कीमतें और कम थी, अब इससे थोड़ी सी बढ़ी। अब इस बार कीमतें वो बहुत ज़्यादा भी नहीं है, तो लेकिन ये कि इंशाअल्लाह इस्लामी भाई ने कोशिशें की हैं, खालें जमा हुई हैं। अभी खालों की क्वांटिटी इस्लामी हमसे पूछते रहते हैं यार इस बार खालें कम हुई, ज़्यादा हुई। हमें असल फिगर उस वक्त पता चलता है जब हमारी खालें उठती हैं, ये याद रखिएगा। यानी इस्लामी भाई आए, उन्होंने ट्रक खाली किया, गाड़ी खाली की, तो वो एक तरतीब हम नंबरिंग आ जाती है जो मुख्तलिफ हमारे जो खाल गोदाम या एरियाज़ होते हैं।
لیکن اصل جو کوانٹٹی جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ پتہ چلتی ہے جب کھالیں وہاں سے اٹھتی ہیں. اب ظاہر جب اٹھانے والے جن کو ہم نے کھالیں بیچی ہیں وہ ایک کے گنتی کر کر الگ الگ کر کے پھر وہ کھالیں لے کر جاتے ہیں, تو وہ ہمارے پاس ایک فائنل کھالوں کا فگر آتا ہے جس کو چند دن لگتے ہیں کہ ٹوٹل کھالیں. یہ میں تمام ان اسلامی بھائیوں کے لیے جو جرنلی طور پر اس بات میں وہ رکھتے خواہش رکھتے ہیں کہ یار کیا ہوا اس پر, کھالیں بڑھی کہ خالی کم ہوئی, کھالیں بڑھی کہ کھالیں کم ہوئی, تو ان کے لیے یہ ہوتا ہے کہ کھالیں بڑھی یا کم ہوئی کا جو معاملہ ہے اس کو اس طرح ہم کیلکولیٹ کرتے ہیں اور اس طرح ہم اس کو چیک کرتے ہیں. تاہم انشاءاللہ آپ دعا کیجئے اللہ پاک کی رحمت شامل حال رہی تو کھالوں میں اضافہ ہی ہوگا, اسلام بھائیوں کی کوششیں رائگاں نہیں جائیں گی. اور اس میں اب یہ الگ ڈیٹیل ہوتی ہے کہ بڑے جانور کی کھالیں زیادہ یا چھوٹے جانور کی کھالیں زیادہ ہوتی ہیں, تو اب وہ پھر قربانی پر بھی ڈیپینڈ کرتا. اچھا یہ بھی انحصار ہے, یعنی اس پر بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اس بار ہمارے ملک میں قربانی کا جانور کم کٹا یا زیادہ, کیونکہ اب رجحان جو ہے وہ اپنی ذاتی قربانی کے بجائے بہت سارا رجحان یہ اجتماعی قربانی کی طرف بھی گیا, کیونکہ جانور مہنگے ہو گئے تو اللہ کو جو حصہ ملا رہے ہوتے ہیں تو وہ حصے کی وجہ سے بھی ظاہر ہے کہ پھر وہ جو قربانی کے جانور ہوتے ہیں تو وہ کم ہوتی قربانی کہ حصے میں لوگ زیادہ پھر اپنا نظام وہ سلسلہ کر رہے ہوتے ہیں. جی رضوان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں آپ؟ امیر علیہ سنت سے ایک بات پوچھنی تھی کہ وہ تھوڑی رضوان بھائی جی جی تھوڑا یہاں ایک تھوڑی مصروفیت چل رہی تھی. لبیک انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ استغفر اللہ صلو علی الحبیب صلی. کچھ اور بات کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں. یہ ہم چلیں آپ کو یہ اونٹ ہے نا جانور ہے بڑا بالکل ہے, اونٹ ہی ہے یہ. تو اب اس کا یہ دل اب تک تو یہی تھا, ہمیں اطلاع تو یہی تھی. یہ جی یہ دل دیکھیں, یہ اونٹ ہے تو اس کا دل بھی اس کے سائز کے حساب سے جو ہے نا یہ میری تقریباً 42 ہے نا یہ ہو رہا ہے, اور یہ اس کے ساتھ اس کے پھیپھڑے. تو اگر مفتی صاحب ہیں تو کچھ اس حوالے سے بھی بتا دیں کہ دل تو بڑا ہونا چاہیے آدمی کا. اچھا سائز میں نہیں سخاوت میں. سخاوت میں کیسے بڑا ہوتا ہے؟ راہ خدا میں خرچ کرنا ہوتا ہے. سبحان اللہ. کیا بات سائز میں بڑا ہی ہے. تو جی آپ کیا سوال کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ امیر سنت ہیں, متوجہ ہیں. جی ایک تو یہ چلیں دل کے حوالے سے اب سوال کریں, لیکن دل کو کھانے یا کاٹنے کے حوالے سے کیا احتیاط کرنی چاہیے؟ میرے خیال بکرے والا ہی نظام ہے کھانے جی جی کا. ہمیں سوال تو مجھے ایک اور بھی کرنا ہے, جیسے وہ اس دن ہم نے حرام مغز اور یہ پٹھے دکھائے تھے جو گردن سے کھینچ کر شانے تک آتے ہیں نا, تو اب یہ ظاہر ہے کہ ہر کسی کو اس کا علم نہیں ہوتا. اب اگر ہم کھا رہے ہیں ہمارے سامنے وہ پٹھے پکے ہوئے آ جائیں یا یہ حرام مغز پکا ہوا آ جائے تو کیا وہ کھانا ناپاک ہے یا پاک ہے یا کیا اس کا حکم ہوگا؟ جی مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں؟ کھانا تو پاک ہی ہوگا, یعنی اگر کھانے میں وہ اس کو مکس کر دیا پکانے میں تو وہ کھانا جو ہے حرام نہیں ہوگا بلکہ اس کو اس سے الگ کر دیا جائے گا, کیونکہ جانور کو جب ذبح کیا گیا دم مسفوح بہنے والا خون نکل گیا تو اب جانور کے اندر جو بھی گوشت پوش ہڈی سے ہر چیز پاک ہو گئی ہے. البتہ جو چیزیں کھانا ممنوع ہیں وہ ممنوع رہیں گی, لیکن اگر وہ کھانے میں پک گئیں تو کھانا حرام نہیں ہوگا, اس چیز کو الگ کر دیا جائے گا. ماشاءاللہ. اصل میں یہ حرام ایک منٹ حرام مغز یا پٹھے وغیرہ پک گئے کھانے میں تو کھانا تو حرام, کھانا تو ناپاک نہیں ہوگا. یہ سوال تھا. جو مطلب جیسے کہ دم مسفوح پک گیا پر تب تو یہ کھانا خون کا قطرہ دیگ میں چلا گیا تب کیا ہوگا؟ اس کی وضاحت ہو گئی. دم ناپاک ہے نا, وہ تو ناپاک. اور جو مطلب حرام مغز یا پٹھے وغیرہ پٹھے اس طرح کی چیزیں اگر جو مکروہ تحریمی ہے وہ پک گئے تو اب ان کے اجزاء جو ہیں یقینی طور پر وہ تو ان چیزوں میں پھیل گئے شوربے وغیرہ میں, تو وہ جہاں جو چیزیں جن سے بچنے میں سخت حرج ہو
वहाँ तो रियायत मिल जाएगी, और जिनमें हरज नहीं है उनमें रियायत नहीं मिलेगी। जैसे कि अब आप खुद ने गदूद डाले इसमें कि चलो भले अज्जा फैल जाए तो कोई हरज नहीं है, तो अब ये हरज आपने पैदा की। बात चीज़ें ऐसी होती है वो बासानी निकाली जा सकती हैं। अब जैसे कि खून की रगें जो अंदर रगें, इनका निकालना मुश्किल तरीन होता है। भेजे में खून की रगों के जाल बिछे होते हैं, निकालना तो भेजे में पॉसिबल नहीं है, हालांकि है खून इसमें। तो ये मतलब इनको पाक कहा गया। तो मुतलकन मतलब ये ना कहा जाए कि पट्टे और फुला, जिन चीज़ों में हरज हो और शदीद हरज हो तो वो उसमें माफ़ी मिल जाएगी, वरना अज्जा तो उसके मकरूह तहरीमी जो है उसका अज्जा तो फैल गया हर चीज़ में, तब सारा फेंकने का हुक्म नहीं होगा, इजाज़त यानी कि माफ़ी मिल जाएगी हरज की वजह से। वरना अल हरज कल मदफू, यही है ना, अल हर्ज कल मरफू, मदफून बिन्नस, मदफू भूल गया हूँ जुजिया, आप पढ़ दीजिए। अल हर्जो मदफून बिन्नस, अल हर्जो मदफून बिन्नस, दलील के साथ हो तो मतलब वो हरज जो है वो नस की वजह से उसको उसमें रियायत मिल जाती है, आसानी दे दी जाती है। हम अपने तौर पर ही नहीं कह सकते कि इसमें भाई हरज है, बहुत मुश्किल है, तो इस्लाम में इतनी सख्ती नहीं है तो माफ़ी है। तो हम अपनी तरफ से बात लोग ये लोग जुमले बोल रहे होते ही नहीं बोलना चाहिए जब तक उलमा ना फरमाए। अच्छा, वो पाँव के बारे में ऊँट के, तो वो कुरान करीम में भी ये मौजूद है कि ऊँट के पाँव बांधे जाएं और 3 पाँव पर उसको खड़ा रखकर नहर किया जाए। मज़मून कुरान करीम में इस तरह का मौजूद है। हदीस पाक भी सुनाता हूँ मैं आपको, बुखारी और मुस्लिम की हदीस मुबारक है। ज़ियाद बिन जुबैर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते कि मैंने इब्ने उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा को देखा, अब आप एक ऐसे मर्द के पास आए जो अपने ऊँट को बिठा कर नहर कर रहा था। उन्होंने फरमाया इसको खड़ा करके बांधो, ये हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अच्छा, और इसकी मतलब शुरुआत में ये लिखा है कि पाँव बांधना तो सुन्नत हदीस पाक से साबित है, और मुस्तहब ये है कि उल्टा पाँव, उल्टा घुटना जो है ये बांधा जाए। जैसे कि हमने उल्टा घुटना इस जो नहरी हुए ऊँट इनमें उल्टा घुटना बांधा था। तो इससे पहले जो मैंने कहा था वो थोड़ा शायद तरतीब उसकी नहीं थी पूरी, और उसमें कहीं मैंने लफ्ज़ सुन्नत भी कह दिया था उल्टे पाँव में। तो लफ्ज़ मुफ्ती अहमद यार खान ने जो मुझे याद है वो यही है कि उल्टा पाँव बांधने का ज़रूर तज़किरा फरमाया, लेकिन लफ्ज़ सुन्नत उसमें मुझे याद जो है कि नहीं है। तो अब ये कि तरतीब है कि पाँव का घुटना बांधना सुन्नत है और उल्टा बांधे तो ये मुस्तहब है। तो पिछली जो इसमें जो मैंने जो कुछ अर्ज किया था उसको एडिट करके ये एडजस्ट कर लीजिएगा जो अब मैंने अर्ज किया। जो हुजूर जान आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर जानवर ज़बह किया जाता है या ऊँट नहर किए जाते हैं, तो इनका जो गोश्त वगैरह होता है क्या वो सादात किराम को ही देना चाहिए या जन्नत मुत्तक़न किसी को भी, आम मुसलमानों को भी दिया जा सकता है? कि निस्बत होती है कि हुजूर अलैहिस्सलाम का नाम क्या है तो सादात किराम को दिया जाए। आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ऐसा करते थे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर एक जानवर ज़बह करके ये सारा कुछ सैयदों में तकसीम होता था। तो अब यह कि ये 2 ऊँट जो हैं बारगाह रिसालत में नजर किया, अब मेरे सैयद ढूंढने कैसे जाए यार? अनसब तो वही है, लेकिन ये कोई यार कंपल्सरी नहीं है। सैयदों को फौकियत मजा ये कि एक बकरा काटे तो बारगाह रिसालत में नजर करके, तो उतने सैयद तो ढूंढना ज्यादा शायद दुश्वार, वो भी हम ये सो के लिए ना हो, आम आदमी तो ये भी नहीं ढूंढ सकता। मोहल्ले में एक ही घर तो सैयद हो गए, अब वो ढूंढने कहाँ जाएगा? या पूरा ही वो जानवर उठा के उस सैयद साहब को पेश कर दे,
या तो उनको वकील कर दे कि आप सादात किराम अपने खानदान में बांट दें, कुछ उनको अलग से भी दे दे कि ये आपकी नजर है और बाकी आप, तो यूं तरकीब आपस में अंडरस्टैंडिंग मुमकिन तो है। आम लोग ऊँटों में बहुत मुश्किल है यार। आम लोग भी तमन्ना रखें कि जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर कुर्बान हुआ है उसमें से कुछ हिस्सा मिल जाए तो। हाँ, आम लोग भी ज़ाहिर है कि तबर्रुकन लेना पसंद करते होंगे। अब तबर्रुकन या नफ्स की ख्वाहिश पर अब अल्लाह ही बेहतर जाने। ज़्यादा तो इन्नमल अमालु बिन्नियात, ये तबर्रुक कम बनता होगा। ये ले जाने की तरफ ज़्यादा जो आ रही है तो तबीयत, तो इसमें तबर्रुक का ज़्यादा उनसर नहीं लग रहा, क्योंकि तबन इसके खाने की तरफ रुझान कम है ऊँट का गोश्त, फिर भी मांगा जा रहा है कि दें यार थोड़ा सा हम ले तो लेंगे, तो इसमें क्या लगता है आपको? ये बात तो है कि ऊँट का गोश्त खाना सुन्नत है भाई, तो सुन्नत की निस्बत से भी बंदा लेगा। और बारगाह रिसालत में नजर हुआ तो हमारे ऊँट तो तकसीम हो जाते हैं, तकरीबन 2 होते हैं हर साल, चंद सालों से अल्हम्दुलिल्लाह बढ़ जाते हैं। इससे पाए भी ले जाते हैं, पाए भी अच्छे होते हैं इसके बनाते। ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाता है? ऊँट का गोश्त खाने से अहनाफ के नजदीक वुज़ू तो नहीं टूटता, मुस्तहब है कि कर लिया जाए। गालिबन अहमद बिन हम्बल, इमाम अहमद बिन हम्बल रदियल्लाहु अन्हु के यहाँ ऊँट का गोश्त खाने से वुज़ू टूट जाता है। तो अब ये कि हमारे यहाँ तो नहीं टूटता, तो जब दूसरे इमाम के नज़दीक ये टूटता है और हमारे यहाँ अगर दोबारा वुज़ू करे तो इसमें कोई करात तो है नहीं, तो ऐसे मौके पर कि जब अपने मसलक में करात ना हो और सामने कोई ऐसा अमल हो कि जिस पर अमल कर सकते हैं, तो दोनों मसलक की रियायत कर ले, ऐसे मौके पर ये मुस्तहब है। मजहब दोनों मजहब की मसलक हमारे यहाँ फिर वो अकीदे में मसलक बोलते हैं, वो बदअकीदा लोगों की मुवाफ़क़त ख्वाब में भी नहीं करनी है। यहाँ मुराद इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम अहमद बिन हम्बल, इमाम शाफ़ी, इमाम मालिक रहमहुल्लाह जो यकीनन औलिया किराम थे, और हर मुजतहिद जो मुजतहिद फिल इस्लाम जो होता है, यानी इस्लाम का जो इस्लाम में जो मुजतहिद उनमें सब के सब उलमा के अक़वाल सब के सब वली हैं। यहाँ तक कौल है कि अगर इनमें ये वली नहीं है तो कोई वली भी नहीं है, ऐसे वली थे ये। कुरान हदीस पर ऐसी नज़र, ऐसा तकवा, परहेजगारी, खाली मतलब कोई प्रोफेसर कहलाए और दाड़ 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 फन खिताबत के जोर दिखाए, बोले ये बहुत पहुंचा हुआ है, बड़ा मुजतहिद है, तो होगा मतलब अपने घर का होगा या गोदाम का होगा। इस्लाम को मुजतहिद आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि 100 से कुछ ज्यादा हुए इस्लाम में मुजतहिद अब तक। तो ये मुजतहिद होना कोई नानी माँ का घर नहीं है, अब तो घर घर मुजतहिद बन गए कि ये मुजतहिदाना अंदाज है उसका, मुजतहिदाना तहकीक है, तो ये होगी। मतलब इस्लाम में तो मुजतहिद बहुत ही कम हुए, क्योंकि इसकी शराइत इतनी कड़ी है कि किसी का आम तौर पे क्लास ही नहीं है। हाँ, आला हज़रत इमाम अहले सुन्नत रहमतुल्लाह अलैह मुजतहिद मुतलक इनको भी नहीं कहा गया, उलमा ने अलबत्ता इनको मुजतहिद फिल मसाइल, फ़िक़ही मसाइल में इनको मुजतहिद कहा है उलमा ने। तो वाक़ई आला की तहकीक ये है भी ऐसी कि ये मुजतहिद हों। कॉल दीजिए। मेरा नाम जुल्फ़िकार है, कश्मीर से बात कर रहा हूँ। मेरा एक सवाल है मेरा सुनने से कि ये जो आपने कस्बा नाम बताया, ये लिखा कैसे जाता है? कि स्क्रीन पे लिखा हो दिखा भी दिया जाए और इसके बारे में कुरान माई कर दी जाए। उन्होंने फरमाया है कि अपनी सवारी यानी गाड़ी का नाम आप रख सकते हैं हुजूर के ऊँटनी की निस्बत से। तो मैं चाहता हूँ इस मामले में थोड़ी सी रहनुमाई फरमा दें। लिख कर बता दे किस तरह लिखा जाता है, लिख कर बता। क्या बात है, इंग्लिश में लिखना तो आसान है, ना आम लोगों के लिए इंग्लिश में लिखना आसान है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मुहम्मद। जी स्क्रीन टच ही हो।
قصوا تھوڑا اور قریب کریں. کیمرہ میں نہیں آ سکیں گے. سبحان اللہ. ویسے لکھنے میں تو یہاں کرتے ہیں خوبصورت ہوتا ہے. وہ کھڑی دبر. کھڑی دبر. اچھا یہ بھائی لغت میں تو اس طرح لکھا ہوا ہے. یا کے ساتھ بھی چلتے ہیں. قصوا بروزن. قصوا قصوا. ہاں بھائی یہ قصوا لکھنے کا انداز بر وزن تقوا نہیں ہے. بر وزن تقوا نہیں ہے بلکہ بر وزن اسما. اسما اسما اجزاء 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 الف ممدودہ کے ساتھ. جی پھر حمزہ کی ضرورت اب تو نہیں ہے. اب وہ حمزہ نہیں لکھا جاتا آخر میں. وہ الف ممدودہ کے ساتھ حمزہ آتا ہے. اب وہ لکھنے میں آتا ہے. یہ پڑھا نہیں ہوتا تو چپ مطلب خاموش سائلنٹ. سائلنٹ. جیسے علماء فقراء تو حمزہ اب اسلوب اب ہے نا کہ اچھا اچھا اس میں نا اس لیے حمزہ آئے گا سکن کہ عربی اس کی رسم ہے نا. تو علماء اون جب عربی میں پڑھیں گے یار ابو جو نہیں لکھتے اسے اردو میں علماء میں پھر الف حمزہ نہیں آتا. یہ اب جو اسکرین پر دکھایا گیا اس اپنے مدنی چینل والوں نے دکھایا تو یہ جو تلفظ ہے نا تو یہ یا جو بتا رہے تو یا نہیں ہے اس میں. لغت میں بھی وہ قصوا جو ہے نا بر وزن اسما. تو یا نہ دیا جائے. تو اب جو لکھ کر قلم سے دیا نا وہ اصح ماشاء اللہ صحیح تر. جی کال دیں. میرا نام محمد محسن جاوید ہے اور میں فیصل آباد سے بات کر رہا ہوں. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ پائے پکانے سے پہلے پانی میں ابالے جاتے ہیں اور ان کے کھروں کے ساتھ تھوڑا بہت گوبر لگا ہوتا ہے جو شاید ممکن ہے کہ گوشت میں بھی سرایت کر جائے. تو اس عمل کے بارے میں شرعی حکم کیا ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتح رضویہ شریف میں لکھا کہ مرغی کو ابالا پروں سمیت پر اتارنے کے لیے اور اس میں اگر خون بیٹ وغیرہ لگی ہوئی ہے عموماً ہوتی ہے لیکن ذرا یقینی طور پر لگی ہوئی ہوگی جب بھی حکم ہوگا شریعت کا. تو اب لگی ہوئی ہے اس میں اور اس حالت میں اس کو ابالا اور گوشت نرم پڑ گیا تب تو یہ کہ اس میں نجاست سرایت کی اور یہ ناپاک ہو گیا. اب یہ پاک نہیں ہو سکتا. اس کو کھانا حرام. اس کو پھینکنا ہی پڑے گا. اچھا اب جہاں تک آپ نے پائے کا بتایا تو یہ بکرا گائے وغیرہ کے پائے ابالتے ہیں اور اس کو مطلب پھر شیو بناتے اس کا. تو میں نے یہ جب پڑھا نا فتح رضویہ میں مجھے بھی تشویش ہوئی کہ یار یہ جو کھال سمیت پائے کھائے جاتے ہیں ابالے جاتے ہیں پہلے اس کا کیا. تو ظاہر اس کے گوشت میں مرغی کے نزاکت میں فرق ہے نا. تو پھر میں نے اس کی تحقیق اسلائی بھائی کو سونپی. تو یہ گئے وہاں جہاں یہ ابالتے ہیں کرتے ہیں معلومات کی تو 10-12 منٹ تک یہ لوگ ابالتے ہیں اور میرے لیے وہ پایا دکھانے کے لیے لے بھی آئے تھے. ابالتے ہیں ابال کر اس کی شیو بناتے ہیں بال وغیرہ کھر وغیرہ نکال دیتے ہیں
मैं देखा उलट पलट करके, तो वो बिल्कुल यानी कि पक्का नहीं था, कच्चा था। अब इतना मतलब उबाला गया था जिससे ये बाल इसके उखड़ सके, शेव बन सके, इस तरह। तो यूं ये बड़े जानवर के जो पाए हैं या बकरे के पाए, तो वो बाल उतारने के लिए जब इसको ये उबालते हैं तो ये पकते नहीं है, तो इसलिए वो हलाल ही रहते हैं। भले गोबर वगैरह थी तो पकने की वजह से वो जुदा हो जाएगी, फिर इसके बूट उतर गए। तो अब भी अगर ये नापाक पानी में डूबे हुए उसको उठाए हैं, है तो ये इसकी बैरूनी सतह, बाहर की सतह सारी नापाक है कि उसी में नजिस पानी से निकला है। तो अब इसको पूरा अगर धो लेते हैं तो ये पाक हो गया। अब अगर टुकड़े करते हैं तो ठीक है, वो है तो पाक, तो धोना होगा। यही है उस उबले हुए को कि उमूमन इसमें नजासत तो होती है। बाद जगह जलाए जाते हैं, पहले जलाया जाता है, जलाकर फिर उसको उतारा जाता है, फिर पकाया जाता है। जी जी। अंडे बॉयल करने के अंदर भी बस औकात अंडों के ऊपर भी कुछ बीट लगी होती है। अंडा असल वैसे तो है ना, अंडा जो निकला तो उसमें जो रतूबत होती है वो तो पाक होती है, चिकनाहट होती है ना, ये पाक होती है। जैसे बच्चा पैदा हुआ, बच्चा पैदा होता है तो उसमें चिकनाहट होती है, ये पाक होती है। अच्छा, तो ये अंडे पर बाजू का बीट लगी होती है, बीट नापाक है। तो इसलिए जब भी अंडा बनाएं, पकाएं, उबालें, तलें, तो ये बाज औकात ये नजीस होता है। और इसको पूंछ पाँच लेते होंगे बेचने वाले, तो धोना मुनासिब है। लेकिन हर अंडे का अगर उसमें बीट हमें नजर नहीं आई, हम बाजार से लिया हमने, हम इसको नापाक नहीं कहेंगे, पाक कहेंगे। अनसब है कि धो लें, मुनासिब है कि धो लें। और बीट लगी हुई है फिर तो धोना होगा, जबकि उबालना है, वरना वो सारा पानी नापाक हो जाएगा। और अगर ये अंडा फटा नहीं उबलने के बावजूद, तब तो ये कि उस है तो बाहर की सतह तो नापाक हो चुकी उसकी, जबकि बीट है या जितने अंडे थे उस पतीली में सब नापाक हो गए ऊपर से। और उसको मतलब के धो लिया जाए तो छिलका उतार, अगर नहीं भी धोया, खुश्क हो गया, छिलका उतार लिया, फिर भी अंदर का जो निकला वो पाक है। अगर अंडा फट गया, बाज़ फट जाता है, फिर ये नजिस पानी अंदर चला जाएगा। अब बाजार तो लगता है कि ये नापाक हो जाएगा, क्योंकि वो पानी उसमें सरायत करेगा, जब भी तो उबलेगा ये इसकी हीट से, या पता नहीं उतना हिस्सा नापाक होगा जितना फटा है। अब इसका तो बैठे बैठे फैसला तो हो नहीं सकता। ताम ये कि धोने में ही आफियत है कि धो लिया जाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरा अमीर सुन्नत की बारगाह में ये सवाल है कि आपने कभी ऊँट नहर फरमाया है? नहीं, ऊँट मैंने कभी नहर नहीं फरमाया। अफसोस कि ये सुन्नत अदा नहीं कर पाया, मैं हिम्मत नहीं हुई। गाय बकरी, गाय बकरे, मुर्गियाँ, इनका ज़बात तो किए, ऊँट नहीं किया। मीना में ले चले ना, फिर मीना में जी, मीना में चले ना, फिर ऊँट नार फरमाया अभी। मैं ऊँट नार करूँ, अब तो खैर बकरा मुर्गी भी नहीं काट सकता मैं, अब तो बूढ़ा हो गया। और अब वो दिल भी बहुत नरम पड़ गया है, देखना भी मुझे वो नहीं मतलब जमता। रहम आता है, रहम आता है कि भी अपनी मौत याद आती है, नज़ा की सख्तियाँ याद आती हैं बाज़ कि वो तलवार के 1000 वार से सख्त है। नज़ा की सख्ती में जब रूह निकल रही होती है, तो ये तो एक बार उसको ज़बा हुआ, फिर वो ठंडा हो गया तो पता ही कुछ नहीं, उसको बोटियाँ काट रहे हैं। और इंसान का मामला दूसरा है, एक तो उसके नज़ा की सख्तियाँ ज़्यादा, ज़बा से ज़्यादा सख्त है नज़ा की सख्तियाँ, तकलीफ ज़्यादा। और फिर ये कि मरने के बाद, रूह निकलने के बाद भी तकलीफ प्रूफ नहीं हो जाता बंदा। हदीस पाक में कि जिस तरह इन जिंदा इंसान की हड्डी तोड़ने में तकलीफ होती है, इस तरह मुर्दे को भी। और जिन चीज़ों से जिंदा को तकलीफ होती है, उन चीज़ों से मुर्दा को भी तकलीफ होती है। तो इंसान का मामला बड़ा पेचीदा है। इसीलिए तो कहा ना कि मुर्ग बन के तैबा में ज़ब्ह हो गया होता। या इलाही भूल जाए नज़र की तकलीफ को, या
دیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ شاہ دیے دیدار حسن مصطفیٰ کا ساتھ ہو یا الہی گور تیرا کی جبائے ستران یا الہی گور تیرا کی جبائے ستران تل کے پیارے منہ کی صبح ہے جان فضا کا ساتھ ہو اللہ اللہ کے پیارے منہ کی صبح ہے جان فضا کا ساتھ ہو یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے یا الہی جب رضا خواب گرا سے سر اٹھائے تو لتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو اللہ دو لتے بیدار عشق مصطفیٰ کا ساتھ ہو بجائے خاتم النبی. جی کال چلیں. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ اونٹ کی جو ہڈیاں ہوتی ہیں ان سے تسبیح بنائی جاتی ہیں تو کیا یہ بنانا جائز ہے؟ دستیاں تسبیح ہاں کوئی حرج نہیں اس میں. جی کالز ختم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب. کچھ دکھا رہے تھے آپ؟ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ قربانی کرنے والے کو جانور کے بال ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. قربانی کرنے والے کو جانور کے بال ہر بال کے بدلے ایک نیکی ملتی ہے. عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ عید الاضحیٰ. یہ قربانی کے جانور سے محبت میں رونے کے مناظر کہے جا سکتے ہیں. بڑے چھوٹے ایسا لگتا ہے کہ کیفیت بن جاتی ہے. یہ قربانی جانوروں کا ایک بس انہی کا حصہ ہے. انہی کا حصہ. باقی جانوروں کے لیے روتا کبھی دیکھا نہیں کسی کو. اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مجلس کے اختتام کی دعا. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ السلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت
अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुक व अतूबु इलैक सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि सलातो सलाम। अभी असर की अजान का टाइम भी हो गया। या अल्लाह काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, कहो काबे के बदरो दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्सो दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, शाफ़े रोज़े जज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, आका तुम पे करोड़ों दुरूद, आका तुम पे करोड़ों दुरूद, आफ़े जुमला भला तुम पे करोड़ों दुरूद, आफ़े जुमला भला तुम पे करोड़ों दुरूद, तुम हो जवादो करीम तुम हो रऊफ़ रहीम, तुम हो जवादो करीम तुम हो रऊफ़ रहीम, तुम हो जवादो करीम आका तुम हो जवादो करीम आका तुम हो जवादो करीम, तुम हो रऊफ़ रहीम, तुम हो रऊफ़ रहीम, आका तुम हो रऊफ़ रहीम, भीख होता ता अता तुम पे करोड़ों दुरूद, भीख होता ता अता तुम पे करोड़ों दुरूद, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे आका, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे आका, काम वो ले लीजिए आका, काम वो ले लीजिए आका, काम वो ले लीजिए तुमको जो राज़ी करे आका, तुमको जो राज़ी करे आका, तुमको जो राज़ी करे, ठीक होना में रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, ठीक नामे रज़ा तुम पे करोड़ों दुरूद, काबे के बदरों दुजा तुम पे करोड़ों दुरूद, तैबा के शम्स दुहा तुम पे करोड़ों दुरूद। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन। अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। अल्लाहुम्मा बल्लिग़ना रमज़ाना बिसिह्हतिन व आफ़िया। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सल्लल्लाहु अलैहि नबिय्यिल उम्मी व आलिहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैका या सय्यदी या सय्यदी या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या क़रशी या हाशिमी या मुत्तलिबी या रसूल अल्लाह। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुझे
खैर मुबारक। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान आई आई, 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 ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। खुश दिली से वास्ते रब के हों जो कुर्बानियाँ, खुश दिली से वास्ते रब के हों जो कुर्बानियाँ, नारे दोज़ख से बनेंगी यार वो कुर्बानियाँ, नारे दोज़ख से बनेंगी यार वो कुर्बानियाँ। ईद कुर्बान आई आई, ईद कुर्बान, 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 ईद कुर्बान। जानवर को ज़ब्ह जब करने लगे हो दिल में ये, जानवर को ज़ब्ह जब करने लगे हो दिल में ये, नफ्स अम्मारा को भी ज़ब्ह करूं अल्लाह करे, नफ्स अम्मारा को भी ज़ब्ह करूं अल्लाह करे। ईद कुर्बान आई आई, ईद कुर्बान, 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 ईद कुर्बान। ईद कुर्बान, ईद कुर्बान, ईद कुर्बान आई आई, 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 ईद कुर्बान, ईद कुर्बान। खुश दिली से वास्ते रब के हों जो कुर्बानी, ईद कुर्बान।